So let's start with the revision of what we did in the previous class. We started off with section number 101 in management and administration. 101 எதை பத்தி பேசுதுன்னா notice of a meeting. ஒரு மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they have to send a notice. Notice யார் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பணும்னா to every member, to every director, to auditor and auditors of the company. Okay, and notice அனுப்பணும் யாரு டிசைட் பண்ணுவா? Entire board of directors together will decide. A single board of director cannot make the decision. What will be written in the notice? Date, day, time, place, agenda will be written in the notice, right? And notice in case the person is dead, in case it's a deceased member, you have to send it to his legal representative. In case he's an insolvent member, you have to send it to their liquidator or official assignee. Notice எப்போ அனுப்பணும்? நாளைக்கு மீட்டிங்னா இன்னைக்கு சாயந்தரம் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் கிடையாது. Notice should be sent and the gap between the date of dispatch of notice and the date of meeting should be 21 clear days at least. Minimum எத்தனை clear days இருக்கணும்? 21 clear days இருக்கணும். இதே நீ ஒரு section 8 கம்பெனினா உனக்கு 21 க்கு பதிலா 14 clear days இருக்கலாம். கரெக்ட்டா? And one more very important thing, இதே நீ post வழியா அனுப்புற அப்படினா in that case உன்னோட 21 days counting 48 hours கழிச்சு தான் it will start. Okay, that is what we studied. Then we told, can a shorter notice be given? Yes, provided people condone it. What do you mean by condone? Provided people forgive it. Who should forgive? One member, two member? No. In case it's an AGM and உனக்கு 21 clear days கொடுக்க வேணாம், 10 நாள்லயே மீட்டிங் கூப்பிடணும், 5 நாள்லயே மீட்டிங் கூப்பிடணும் அப்படினா 95% of the members who are entitled to vote in the meeting should give a thumbs up saying, yes, we are fine with a shorter notice. இதே நீ EGM வந்து shorter noticeல கூப்பிடணும் நினைக்கிற அப்படினா you see whether it's a company having share capital or a company not having share capital. In case it's a company having share capital, then dual conditions, majority of the members who are having 95% or more of the share capital. And in case it's a company not having share capital, then I cannot tell 95 or more of share capital. ஏனா அந்த கம்பெனில என்னவே கிடையாது, share capitalே கிடையாது. So 95% or more of the total voting power யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க வந்து பரவாயில்லை 10 நாளுக்கு முன்னாடி கூட நோட்டீஸ் கொடுங்க, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நாங்க வரோம்னு சொன்னா 21 daysல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? டைம் பீரியடை குறைச்சிக்கலாம். Are you able to understand? And the next is, ma'am, notice யாருக்காச்சும் அனுப்பாம விட்டுட்டோம் அப்படினா we will see whether it's a deliberate omission or an accidental omission. Deliberate, வேணும்னே நீ அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பலனா நீ அந்த மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாமே இன்வாலிட் ஆயிடும். பட் தெரியாம ரிலையன்ஸ்ல 7 லட்சம் பேர் இருக்காங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸா, யாரோ ஒருத்தருக்கு தெரியாம அனுப்ப மறந்துட்ட அப்படினா பரவாயில்ல. If it's an accidental omission, not a problem. The proceeds of the meeting will be valid. Next is quorum section 103. Quorum refers to the minimum number of members who are personally present in order to constitute a valid meeting. And remember, by counting quorums, proxies are not considered. Quorum requirement for a private company is 2 members should be personally present. For a public company, it depends on slab. The first slab is up to 1000 members. Up to 1000 members, quorum is 5. More than 1000, up to 5000, it is 15. And more than 5000, 30 people இருந்தாங்கன்னா we'll consider it to be quorum. Quorumக்கு நம்ம உட்கார்ந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டோம். மீட்டிங் ஆரம்பிச்சு 30 minutes, half an hourக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். So that quorum is met. அப்படி half an hourக்குள்ள மீட்டிங் ஆரம்பிச்சு 10 மணிக்கு மீட்டிங்னா 10:30 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். அதுக்குள்ள quorum வரல அப்படினா if the meeting is called by the board of directors, the meeting will be adjourned to next week, same day, same time, same place or any other place as may be recommended by the board. But in case meeting was called by the members, நீ தான் மீட்டிங் வேணும்னு கேட்ட, உனக்காக தான் நாங்க மீட்டிங்கே வைக்கிறோம், நீங்களே வரல, கோரமை மீட் பண்ணது கூட நீங்க வரல அப்படினா மீட்டிங்கை நாங்க அட்ஜர்ன் பண்ண மாட்டோம், மீட்டிங் will be cancelled. இப்போ முதல் மீட்டிங் வந்து கோரம் இல்லாததுனால அட்ஜர்ன் ஆச்சு. அட்ஜர்ன் மீட்டிங்லயே கோரம் மீட் ஆகலனா பரவாயில்ல, the members who are present will be considered as the quorum. And quorum countingல proxies நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம், preference shareholders நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். Quorum requirement, ma'am, ஆக்ட்ல 5, 15, 13 கொடுத்திருக்கு depending on the slab. நான் வேணும்னா அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா ஆர்டிகல்ஸ்ல? எஸ், நீ பண்ணலாம். அப்படி ஆர்டிகல்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குனா you must ensure you comply with the articles also, you comply with the Companies Act also. And quorumங்கிறது ஃபார்மாலிட்டி கிடையாது. மீட்டிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் 5 நிமிஷம் மட்டும் இருந்தா அது quorum கிடையாது. மீட்டிங் ஃபுல்லாவுமே எல்லா ரெசல்யூஷனும் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் எவ்வளவு நாங்க நம்பர் சொல்றோமோ அத்தனை பேராச்சு இருக்கணும், இல்லாட்டி அந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் as
valid. That is section 103 quorum. Next is 112, 113 very similar sections. ரெண்டுத்துலயுமே என்ன சொல்றாங்கன்னா 112ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பதிலா ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வருவான். 113ல கம்பெனிக்கு பதிலா ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் will attend the meeting. ஆனா இந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ப்ராக்ஸி கிடையாது. அவங்க மீட்டிங்கை அட்டென்ட் பண்ணலாம். மீட்டிங்ல அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்கு. கோரம்ல அவங்கள எண்ணுவோம். இவங்க ப்ராக்ஸி கிடையாதுங்கிறத எம்பசைஸ் பண்றதுக்கு தான் 112 and 113 is there. அடுத்தது நம்ம படிச்சது செக்ஷன் நம்பர் 105 ப்ராக்ஸி. இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுது? எவ்ரி மெம்பர் who is entitled to vote. உனக்கு மீட்டிங்ல வரதுக்கான ரைட் இருக்கு, மீட்டிங்ல வோட் பண்றதுக்கான ரைட் இருக்குன்னா உனக்கு இன்னொரு ரைட் இருக்கு. தட் இஸ் உன்னால வர முடியலனா உனக்கு பதிலா வேற யாராவது ஒருத்தனை நீ என்னவா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்? ப்ராக்ஸியா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எனி மெம்பர் who is entitled to vote and attend the general meeting is also entitled to appoint a person as his proxy who will attend and vote the meeting on behalf of the member, right? proxy appoint பண்றதுக்கு ஃபார்ம் என்னது? MGT 11. இந்த ஃபார்ம் நீங்க யாரு கிட்ட கொடுக்கணும்? கம்பெனி கிட்ட கொடுக்கணும். எப்ப கொடுக்கணும்? மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு 48 மணி நேரம் முன்னாடி கம்பெனி கிட்ட இந்த ஃபார்மை கொடுத்துட்டு, இங்க பார்ப்பா என் பேரு தீபிகா, நான் தான் ரிலையன்ஸோட ஷேர் ஹோல்டர், ஆனா என்னால வர முடியல, எனக்கு பதிலா அனன்யா will attend the meeting, she is going to act as my proxy அப்படின்னு சொல்லிட்டு clear-ஆ you have to inform before 48 hours by filling MGT 11. and proxy form writing-ல இருக்கணும் and it should be signed by both the people. நானும் சைன் பண்ணுவேன், அனன்யா என்னோட ப்ராக்ஸி அவங்களும் சைன் பண்ணுவாங்க. ரிமெம்பர் MGT 11 நான் பிராக்டிகலா உனக்கு ஓபன் பண்ணியும் காட்டினேன். அதுக்கப்புறம் ப்ராக்ஸிய கோரம்ல நம்ம என்ன மாட்டோம்? நம்ம கிளியரா ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். ப்ராக்ஸிஸ் அண்ட் preference shareholders are not counted for the purpose of quorum. அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல 48 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து அந்த MGT 11 சப்மிட் பண்ணி எனக்கு பதிலா இவன் தான் வரப்போறான் அப்படிங்கறத கம்பெனிக்கு சொல்லிடணும். ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல அந்த 48 மணி நேரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. நீ 72 100 மணி நேரம் முன்னாடி சொல்லு, 5 நாள் முன்னாடி சொல்லலாம் சொல்ல முடியாது. அப்படி நீங்க எழுதியிருந்தாலும் ஆர்டிகல்ஸ்ல that 100 hours before the meeting you should inform நீ எழுதியிருந்தாலும் that 100 will be read as 48. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு ப்ராக்ஸி அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன், நானும் மீட்டிங்க்கு போறேன், ப்ராக்ஸியும் மீட்டிங்க்கு போறான். யாரோட ஓட் கவுண்ட் ஆகும்? என்னோட ஒரிஜினல் மெம்பரோட ஓட்டு தான் கவுண்ட் ஆகும். ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போகும்போது ப்ராக்ஸி இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரெவோகேட்டட். அவனோட பொசிஷனை நீ கிடையாதுப்பா, மெம்பரே வந்துட்டாங்க, நீ வரக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லிடும். ப்ராக்ஸி இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரெவோகேட்டட். வாட் இஃப் டூ ப்ராக்ஸிஸ் கோ டு த மீட்டிங் அட் த சேம் டைம் அப்படின்னா, லேட்டர் எந்த ப்ராக்ஸியை அப்பாயிண்ட் பண்ணுமோ, தட் இஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் அனன்யாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனை அப்பாயிண்ட் பண்ண அப்படின்னா அர்ஜுனை நான் லேட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கேன், லேட்டஸ்ட் ப்ராக்ஸியை தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரெவோகேட்டட். அதுக்கப்புறம் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் என்டைட்டில், அவங்களுக்கு வேணும்னா அந்த MGT 11 இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேனா அப்படின்னு கூட அவங்க கம்பெனி கிட்ட போய் கேட்கலாம். பட் உங்களுக்கு MGT 11 ப்ராக்ஸி ஃபார்மை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ற இன்டென்ஷன் இருக்குன்னா கம்பெனிக்கு 3 நாள் முன்னாடியே சொல்லிடுங்க. ஏன்னா அவங்க அதெல்லாம் ரெடியா வச்சுக்கணும். 3 days before the meeting you will have to inform the company, hey listen, நான் நாளைக்கு மீட்டிங்க்கு வரல, எனக்கு அந்த ப்ராக்ஸி ஃபார்மை பார்க்கணும், எல்லாரும் கரெக்டா ஃபில் பண்ணிருக்காங்களான்னு எனக்கு பார்க்கணும். மேம் ஒரு மெம்பர் ஏன் மேம் பாப்பான்? இருப்பாங்க சில பேர் ஆர்வ கோளாரா, மத்தவங்க ஒழுங்கா வேலை செஞ்சிருக்காங்களா இல்லையான்னு பாப்பாங்க. அவங்க வேலையோட வேலை வச்சுக்க மாட்டாங்க, மத்தவங்க ஒழுங்கா செஞ்சிருக்கானான்னு அவன் பாப்பான். அந்த மாதிரி ஏதாவது கேஷுனட்ஸ் இருந்தாங்களா நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். பட் எங்களுக்கு 3 days முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும்? இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் that you have the intention to come and check. and இந்த செக்கிங் எப்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? இன்ஸ்பெக்ஷன் can start before the commencement, 24 hours before the commencement of the meeting, and the inspection should end with the end of the meeting. அதுக்கப்புறம் எல்லா நோட்டீஸ் அனுப்பும்போது, ஒவ்வொரு நோட்டீஸ் அனுப்பும்போதையும், தட் இஸ் மீட்டிங்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பல 101ல, அதுல ஒவ்வொரு நோட்டீஸ் அனுப்பும்போதையும் நீ கிளியரா அதுல எழுதி இருக்கணும், லிசன் மெம்பர், உன்னதான் நாங்க மீட்டிங்க்கு கூப்பிடுறோம், ஆனா உன்னால வர முடியலனா நீ யாரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ராக்ஸியையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம், எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அண்ட் ரிமெம்பர், ப்ராக்ஸி கம்பெனியோட மெம்பரா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நான் ரிலையன்ஸோட ஷேர் ஹோல்டர், நான் அனன்யாவை ப்ராக்ஸியா அப்பாயிண்ட் பண்றேன்னா அனன்யாவும் ரிலையன்ஸோட ஷேர் ஹோல்டரா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் இஃப் இட்ஸ் a section 8 company, it is mandatory that the proxy should also be a member. ரைட்? அடுத்தது என்னோட கம்பெனி ரிலையன்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, MGT 11 ஃபில் பண்ணுங்க, அது கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்லியிருக்கா, கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் இதை தவிர நாங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்ம் கொடுப்போம், அதையும் ஃபில் பண்ணணும். அந்த ஃபார்ம்ல போய் என்ன எழுதிருக்குன்னு பார்த்தா அப்படின்னா, MGT 11ல எழுதிருக்கு அதே மசாலா ஐட்டம்ஸ் தான் இங்கேயும் எழுதிருக்கு. எதுக்குடா ஒரே ஃபார்மை 2 தடவை நான் தனித்தனியா ஃபில் பண்ணோம்? அதான் MGT 11 ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டேனே. அவன் சொல்றான் இல்ல எந்தும் ஃபில் பண்ணோம்.
ஆக்ட் இஸ் வெரி கிளியர். நாங்கள் கொடுத்த எம்ஜிடி 11 அவன் ஒழுங்காக ஃபில் பண்ணி கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா நீ அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது ப்ராக்ஸியை, எங்கள் ஃபார்மையும் ஃபில் பண்ணியிருந்தா தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. நாங்கள் கொடுத்த எம்ஜிடி 11 ஃபில் பண்ணால அது போதும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அண்ட் ரிமெம்பர், ப்ராக்ஸி மீட்டிங்கில் வந்து சும்மா கை கட்டி தான் உட்காரணும். அவனுக்கு ரைட் டு ஸ்பீக் கிடையாது. வெறும் ஓட்டிங் பை போல் மட்டும்தான் he can do it. Okay, and then we did section 104 which is chairman. chairman gadi yaru meeting ஒருத்தர் ஹெட் பண்ணுவாங்க. எப்படி ஒரு அசெம்பிளி, ஒரு இந்தியன் let's say legislative assembly, லோக்சபா ராஜ்யசபாக்குலாம் எப்படி சேர் பர்சன் இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங்க்கு சேர்மன் இருப்பாங்க. சேர்மனோட வேலை என்னது? மீட்டிங்ல எல்லாரும் டீசெண்டா நடந்துக்கிறாங்களா, டு மெயின்டைன் த டெக்கோரம் ஆஃப் த மீட்டிங் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த சேர்மன். அதே மாதிரி மீட்டிங்ல ஓட் வந்து 50-50 பிரிஞ்சிச்சு. 50 people are okay with appointing Anand Ambani as the director. 50 people are not okay with appointing Anand Ambani as the director. vote 50-50 பிரிஞ்சிச்சு, ஈக்குவலா பிரிஞ்சிச்சுனா அந்த டிசைடிங் vote, காஸ்டிங் vote யாரோட தான் இருக்கும்? சேர்மனோட தான் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் சேர்மனை நம்ம ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் படி செலக்ட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி சேர்மனை போல் வழியா கூட செலக்ட் பண்ணலாம். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ problem. Are you able to understand? This is exactly what we did till the last class. Are you confident with these sections? Today our main discussion is going to be resolution and all types of voting, voting by poll, e-voting, everything I'm going to cover, so that today almost that first part of your chapter will be over. First part அது என்னது மேம் அப்படின்னா, if you remember, நான் சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் இது நான் 2 பார்ட்டா நடத்துவேன் அப்படின்னு. ஜென்ரல் மீட்டிங்ஸ்னு ஒன்று, அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். இன்னைக்கு மோஸ்டா நம்ம ஜென்ரல் மீட்டிங் பார்ட்டை வைண்ட் அப் பண்ணிடுவோம். அதுதான் இருக்கிறதுலே பெருசு. மற்றது செகண்ட் பார்ட் இஸ் பிரிட்டி ஈஸி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஜஸ்ட் கிவ் மீ 1 minute, I'll just drink water. And 114லேருந்து பக்காவா ரெசல்யூஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நோட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா you better open it. Okay, for people who will take it in the printout in the next class, that is also completely fine. You can use the screen. Yeah, just a minute. Okay, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகுது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரெசல்யூஷன். ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மாஞ்சி கட்டி எதுக்கு எல்லாரையும் மீட்டிங்க்கு கூப்பிடுறோம்? பிகாஸ் வி வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஆன் சர்டன் ஐட்டம்ஸ். ஆனந்த் அம்பானியை டைரக்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா இல்லையா? டெலாய்ட்டை திரும்பி ஆடிட்டரா போடலாமா இல்லையா? இந்த வருஷம் 5 ரூபாய் டிவிடெண்ட் கொடுக்கலாமா இல்ல கொடுக்க வேணாமா? இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு தான் we have called a meeting. அப்போ மீட்டிங்ல எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இங்க பாருங்கப்பா, இந்த வருஷம் 5 ரூபாய் டிவிடெண்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம், யாருக்கெல்லாம் இது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி you will ask them to vote. சில பேர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் வேணா கொடுக்காதீங்க, நீங்களே திரும்பி பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. some people will vote for the resolution. பண்ணுங்க, டிவிடெண்ட் கொடுங்க, that is for the resolution. அப்படின்னா கொடுங்க அப்படிங்கிறது, பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது ஃபார் த ரெசல்யூஷன். சில பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வேணாம், டிவிடெண்ட்லாம் கொடுக்காத, திரும்பி ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணு, இல்ல திரும்பி ஹாட் ஸ்டார் மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு ஆப்பை வாங்கு. ஸோ சம் பீப்புள் வில் vote against the resolution. சில பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு இது சரியில்லைப்பா பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதா? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் how many people are voting for, how many people are voting against. ரெசல்யூஷன் 2 பிரிஞ்சிருக்கு. ஒன்னு ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன், இன்னொன்னு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னா, நீ போய் ஓட்டு கேட்கிற, யூ ஆர் ஆஸ்கிங் 7 lakh ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிலையன்ஸ் வந்திருக்காங்க, நீ கேட்கிற எத்தனை பேருக்குலாம் டிவிடெண்ட் வேணும் அப்படின்னு நீ கேட்கிற. நாங்க 5 ரூபாய் டிவிடெண்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம், எத்தனை பேருக்குலாம் டிவிடெண்ட் ஓகே இந்த வருஷம் நாங்க கொடுக்கலான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, ரேஸ் யோர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற. 7 லட்சம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல 6 லட்சம் பேர் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1 லட்சம் பேர் வேணாம்ப்பா, எங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அதை ஒழுங்கா இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியாது, நீங்களே திரும்பி பிசினஸ்ல போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு 1 lakh people are voting against, வேணா டிவிடெண்ட் சொல்றாங்க. 6 lakh people are saying yes we want dividend. அப்போ நீனே சொல்லு, whether we will give dividend or we will not give dividend. மேம் ஆப்வியஸ்லி மேம் 1 லட்சம் பேர் தானே மேம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க, 6 லட்சம் பேர் டிவிடெண்ட் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்களே, we will distribute dividend. அப்போ ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன்னா என்ன மேம்? when votes in favor are more than votes against. here votes in favor எத்தனைப்பா இருந்தது? மொத்தம் 7 லட்சம் பேருக்கு voting rights இருக்கு, அதுல 6 lakh people voted in favor. when votes in favor are more than votes against, எத்தனை பேர் against vote பண்ணாங்க? 1 லட்சம் பேர். So here the votes in favor are more than the votes against the resolution.
So here what will be passed? Ordinary resolution. Are you able to understand what is ordinary? இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாரு, இந்த எக்ஸாம்பிள் பாரு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள். 30 பேர் மீட்டிங்க்கு வந்திருக்காங்க. ஓகேயா? ரிலையன்ஸோட மீட்டிங்கு கோரமே 30 பேர் தான், உனக்கு தெரியும், பிகாஸ் மோர் தென் 5000 30 பேர் வந்திருக்காங்க. அதுல நம்ம ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றோம். ஈஷா அம்பானியை டைரக்டரா வைக்கலாமா வைக்க கூடாதான்னு ஓட்டிங் பண்ண சொல்றோம். 12 பேர் வைக்கலாம், அவங்கள நம்ம டைரக்டரா ஆக்கலான்னு 12 பேர் ஓட் பண்ணிருக்காங்க. 7 பேர் இல்ல ஈஷா அம்பானி வேணான்னு சொல்றாங்க. Sorry, my mistake. 12 people have voted in favor saying Isha Ambani appoint பண்ணலாம். 11 people வேணா ஈஷா அம்பானி அப்பாயிண்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. 7 பேர் எதுவுமே பண்ணல. ஏன்னா அவன் சமோசா சாப்பிட்டு தான் வந்திருக்கான். அவன் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். ஓட்டிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு, க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவன் உட்காந்து சமோசா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். ஏன்னா அவன் ஓட் பண்ணவே வரல. அவன் சமோசாவும் டீ குடிக்க தான் வந்திருக்கான். அப்போ மொத்தம் 30 பேர்ல எத்தனை பேர் ஓட் பண்ணிருக்காங்க? 12 people for the resolution, 11 people against the resolution, 7 mad people did not even vote in the meeting. இப்போ நீனே சொல்லு, இந்த ரெசல்யூஷன் ஓஆரா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா ஆகாதா? Will it be ordinary resolution or will it not be ordinary resolution? It will be OR. மேம் எப்படி மேம் OR? எப்படி மேம் OR? 12 பேர் தானே மேம் ஓகே சொன்னாங்க. 18 பேர் வேணான்னு தானே சொல்லிருக்காங்க. 18 பேர் வேணான்னு சொல்ல, 12 பேர் ஈஷாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், 11 பேர் வேணான்னு சொன்னாங்க. மேம் இந்த 7 பேர் அவனுங்களை விட்டு தள்ள, அவனுங்க எப்படி இருந்தாலும் சமோசா சாப்பிட்டு தானே வந்தானுங்க, அவனுங்க ஓட் பண்ணானுங்களா? Did they vote for or against the resolution? No, so we will not count them. People who don't give response, why should we count them? People who gave response was what? 12 plus 11. Okay, 23 people gave response. In that 12 told appoint Isha Ambani, 11 told don't appoint Isha Ambani. What will happen? Ordinary resolution will be passed. You know, ordinary resolution or a definition paru. When the votes in favor are more than votes against. I see a lot of students mugging it up saying that more than 50%, more than 50%. No, the law never says more than 50%. It says the votes in favor should be more than the votes against. Here, the votes in favor are more than the votes against. Is it a OR? Yes. Are you able to understand this? OR na enna purida? OR na, the votes in favor should be more than the votes against. Ma'am, a special resolution na enna? This also a lot of people study 75%, 75%. In layman's language, yes, it is 75%. But as law student, we are not supposed to say it. As law students see, special resolution means when votes in favor shall not be less than 3 times the votes against. Abdina, favor la irukra votes should be at least 3 times the votes against the resolution. Resolution one time, let's say 4 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்த வேணான்னு சொன்னா அப்படின்னா 3 பேர் ஆச்சு என்ன சொல்லணும்? வேணும்னு சொல்லணும். When the votes in favor are not less than 3 times the votes against. For example, I tell you, for example, எனக்கு இந்த questionக்கு answer சொல்லு. I tell you I am passing a SR. அதுல 3 பேர் எனக்கு against vote பண்ணிருக்காங்க. அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு அகைன்ஸ்ட் 3 பேர் ஓட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ எஸ்ஆர் பாஸ் பண்ண எத்தனை பேராச்சு ஃபார் த ரெசல்யூஷன் ஓட் பண்ணும்? அட்லீஸ்ட் இத்தனை பேராச்சு ஃபார் த ரெசல்யூஷன் ஓட் பண்ணும் மேம். Perfect, perfect, perfect. Because the definition is very clear. When votes in favor are not less than 3 times. 3 times of 3 is what? 9. அப்படின்னா 9 பேராச்சு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கணும். ஆர் 9க்கு மேல இருந்தா வெரி ஹாப்பி, 10, 12, 15 வெரி ஹாப்பி. பட் அட்லீஸ்ட் 9 people should have told yes. அப்போதான் you can pass the resolution. Special resolution is when votes in favor is not less than 3 times the votes against the resolution. இந்த illustration பாரு, இந்த illustration பார்த்து எனக்கு சொல்றியா? 30 மெம்பர் இருக்காங்க கம்பெனில. Oh, you're not able to see? One second, I'll just hide myself. 30 பேர் இருக்காங்க கம்பெனில. 20 பேர் ஃபேவர்ல ஓட் பண்றாங்க, 5 பேர் அகைன்ஸ்ட், 5 பேர் சமோசா டீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, எதுவுமே பண்ணல. No response they have given, nor for nor against. You tell me, is it a SR? Is it a SR? Very good. Very good. Perfect. It's a SR. மேம், ஏன்னா எஸ்ஆர்னா நாங்க என்ன மேம் பார்ப்போம்? எத்தனை பேர் சமோசா குடிச்சாங்க, அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவை கிடையாது. The definition is very clear. When the votes in favor, எத்தனை ஓட் வந்திருக்கு? 20. Is at least, it's not less than
3 times the votes against. Votes against 5. 5ஓட 3 times அப்படின்னா 5 into 3. 15 or more than 15 for the resolution vote பண்ணாங்கன்னா resolution pass ஆயிடும் மேம். எத்தனை பேர் vote பண்ணிருக்காங்க? 20 பேர். நம்மளுக்கு எத்தனை தான் தேவைப்பட்டது? 15. Very good. Are you understanding now? Are you understanding now? இப்போ இது போய் பாரு. இது போய் பாரு. இந்த 20 members சொல்ல. Wait, again I'll hide myself and the last part I think is not visible. 20 member, 8 பேர் for, 4 பேர் against, மீதி 8 பேர் சமோசா சாப்பிட்டு இருக்காங்க. Whether SR will pass or no? Very good. Very good. Ma'am, எப்படி ma'am SR pass ஆகும்? Because the votes in favor should not be less than 3 times the votes against. Votes against எவ்வளோ 4. அப்போ 4 into 3 12 பேராச்சு vote பண்ணிருக்கணும் for the resolution. 8 பேர் தான் பண்ணிருக்காங்க. So SR cannot be passed. Are you able to understand? அப்போ மேம் நீங்க சொல்றத பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றதுக்கு, தட் இஸ் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒன்னு ஓஆர் வச்சியும் டெசிஷன் எடுக்கலாம், எஸ்ஆர் வச்சியும் டெசிஷன் எடுக்கலாம். அப்போ எந்த டெசிஷனுக்குலாம் ஓஆர், எந்த டெசிஷனுக்குலாம் எஸ்ஆர் அப்படின்னு நாங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாமா? முடியாது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வில் கிளியர்லி டெல். இந்த டெசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைரக்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணுமா? ஓஆர். ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணுமா? ஓஆர். டிவிடெண்ட் கொடுக்கணுமா? ஓஆர் பாஸ் பண்ணு. ரைட்? பட் லெட்ஸ் சே கம்பெனியோட ஆப்ஜெக்டிவை சேஞ்ச் பண்ணுமா? எஸ்ஆர். அப்போ எதுக்கு ஓஆர் எதுக்கு எஸ்ஆர்ங்கிறத ஒன்னால முடிவு பண்ண முடியாது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கிளியரா சொல்லி இருக்காங்க. இந்த ஐட்டம்ஸ்க்குலாம் ஓஆர், இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் தான் பாஸ் பண்ணணும்னு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதை மட்டும் தான் கேட்டாகணும். அதுதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஃபார் வாட் ரெசல்யூஷன் ஓஆர் ஷுட் பி பாஸ், ஃபார் வாட் ரெசல்யூஷன் எஸ்ஆர் ஷுட் பி பாஸ் இஸ் given clearly in the Companies Act 2013. It's not at the discretion of the company. கம்பெனியால சொந்தமா நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஓஆர் பாஸ் பண்ண போறேன், நான் வந்து ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு எஸ்ஆர் பாஸ் பண்ண போறேன், நீ முடிவு பண்ண முடியாது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்லும் இதுக்கு ஓஆர் இதுக்கு எஸ்ஆர் அப்படின்னு. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்லும் சார்ஜஸ் கிரியேட் பண்ணும், இதுக்கு ஓஆர் இதுக்கு எஸ்ஆர் அப்படின்னு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்லும். அதை தான் நீ ஃபாலோ பண்ணுமே தவிர நீனா சொல்ல முடியாது எதுக்கு ஓஆர் எதுக்கு எஸ்ஆர்னு. புரிகிறதா? And the last point in this 114 section is, இப்போ for example நம்ம மீட்டிங்க்கு வந்துட்டோம். Very good. Yes, Prashant, it's adda points. I'll teach you that. Okay. Next is, இப்போ நம்ம மீட்டிங்க்கு வந்துட்டோம். ஆனா ரொம்ப டைம் ஆகுது. காலையில 11 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச மீட்டிங் 6 மணி ஆயிடுச்சு. இன்னுமே இவனுங்க ஒவ்வொன்றா ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றாங்க. கடைசி 2 ரெசல்யூஷன் தான் இருக்கு. தனித்தனியா பாஸ் பண்ணா ரொம்ப டைம் ஆகும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் ஒரேடியா நான் தான் சேர்மன் வச்சுக்கோ, மீட்டிங்கை நான் தான் ஹெட் பண்றேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, கடைசி 2 ரெசல்யூஷன் தான்ப்பா இருக்கு. தீபிகாவை ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா கூடாதா, ஈஷா அம்பானியை டைரக்டரா போடலாமா கூடாதா, நான் ரெண்டுத்தையும் ஒன்னாவே படிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஓட்டிங்க்கு ஒரேடியா போயிடுவோம். ஒரேடியா நான் கேட்கிறேன், who and all are voting for resolution. நீ ரெண்டுத்துக்குமே ஒத்துக்கிற அப்படின்னா ஃபார்னு ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணு, ரெண்டுத்துக்குமே ஒத்துக்கலன்னா அகெயின்ஸ்ட்னு ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணு. ஓகேயா? அப்போ நீ என்ன பண்ற, 2 ரெசல்யூஷனுமே ஒரேடியா பாஸ் பண்ண. யூ கிளப்பிங் த ரெசல்யூஷன்ஸ். யூ டெல்லிங் நான் தனித்தனியா ஃபர்ஸ்ட் தீபிகாவை ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா, அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா அடாப்ட் பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி தனித்தனியா ஒவ்வொன்றா பாஸ் பண்ணதுக்கு பதிலா லெட் மீ கிளப் த ரெசல்யூஷன்ஸ் அண்ட் ஒரேடியா பாஸ் பண்ணிடலாம். ஒரேடியா ஓட் பண்ண சொல்லலாம். இங்க பாருங்க, நாங்க 5 விஷயத்தை படிச்சிட்டோம். இதுக்கு தான் ஓட்டிங் கூப்பிடுறோம். நாங்க இப்போ ஓட்டிங் ஆரம்பிப்போம். நாங்க ஃபார்ன்னு சொல்லும் போது இந்த 5ஐயும் யார் ஒத்துக்கிறானோ நீ ஃபாருக்கு போ, 5 வேணான்னா நீ அகெயின்ஸ்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா, that is called clubbing of resolutions. Is clubbing allowed? The answer is generally yes. Generally yes, you can do clubbing of resolutions. The only place where you cannot do clubbing of resolution is when the resolution is related to appointment of director. Appointment of director, ஈஷா அம்பானியை அப்பாயிண்ட் பண்ணும், வேற எந்த ரெசல்யூஷனையோடய அதை கிளப் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா டைரக்டர் தான் ஒரு கம்பெனியே நடத்த போறான். அவன் வேணுமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்றத உன்னால கிளப் பண்ண கூடாது. அதை தனியா அனௌன்ஸ் பண்ணி யாருக்கெல்லாம் ஈஷா ஓகே யாருக்கெல்லாம் ஈஷா ஓகே இல்ல அப்படிங்கறத தனியா தான் பாஸ் பண்ணுமே தவிர யூ cannot club it with the other resolution. Is it absolutely clear? It is to be noted that each resolution is to be passed separately. However, it is not illegal if the chairman decides
to club 2 or more resolutions together. அவங்களுக்கு டைம் சேவ் பண்ணும், எல்லாருக்கும் ஓகே, பிரச்சனை இல்லை, கிளப் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா டைரக்டரோட அப்பாயின்மெண்ட்டை மட்டும் கிளப் பண்ண முடியாது. அதை மட்டும் தனியா தான் அனௌன்ஸ் பண்ணி தனியா தான் பாஸ் பண்ணும். பிகாஸ் those guys are important for the company. Are you clear with section 114? That's the entire section 114 relating to resolution. What did we study? There are two types of resolution: ordinary resolution, special resolution. What is ordinary resolution? When votes in favor are more than the votes against the resolution. What do you mean by special resolution? When the votes in favor are not less than 3 times the votes against the resolution. For what you have to pass OR, for what you have to pass SR, who will decide? Companies Act will decide. You company, you don't have a choice. Companies Act will tell for what OR, for what SR. And the last point is, can you club the resolutions? Yes, but appointment of director cannot be clubbed. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? Can we move to the next 3 important sections? இப்போ மேம் voting பண்ணணும். votingல வந்து SRும் பாஸ் ஆகலாம், ORும் பாஸ் ஆகலாம். ஆனா எப்படி மேம் ஒருத்தன் vote பண்ணுவான்? ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸா, இல்ல வந்து இந்த KBCலலாம் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது பட்டன் இருக்குமா, எலக்ட்ரானிக் votingஆ, இல்ல எப்படி மேம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு broad-ஆ 3 டெக்னிக் இருக்கு guys. Either you can vote by show of hands, either you can demand for a poll, or the last is called as e-voting. 3 வழியா நம்ம ஓட் பண்ணலாம். ஒன்னு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், பேரை பார்த்தாலே தெரியுது, கை தூக்கி யாருக்கெல்லாம் ஈஷா அம்பானியை அப்பாயிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்களோ நீங்க கை தூக்கி யூ ஹேவ் டு வோட், ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். ரெண்டாவது போல், போல் எப்படி நடக்கும்னு ஐ டெல் யூ. அண்ட் தி லாஸ்ட் இஸ் வாட்? லாஸ்ட் இஸ் இ வோட்டிங் ஃபெசிலிட்டி. இ வோட்டிங்னா எலக்ட்ரானிக்லி யூ வில் ஹேவ் டு vote it. இது செக்ஷன் 107, 109, 108. இதை படிச்சுட்டோம்னா நம்மளோட என்டையர் அந்த voting part along with resolution. So actually நான் இந்த சாப்டர் நான் எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்னா, நம்ம முதல்ல பார்த்த செக்மெண்ட், தட் இஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல, அது வந்து மீட்டிங். ஏன் மீட்டிங்னா நோட்டீஸ் அனுப்பணும். அதை யார் யாருக்கு நம்ம நோட்டீஸ் அனுப்பணும்? மீட்டிங்ல கோரம் இருக்கணும், ப்ராக்சிஸ் அப்பாயிண்ட் ஆகணும். ப்ராக்சிஸோட ரிமெம்பர் 112 and 113 ரெப்ரசன்டேஷன் பண்றவங்களாம் ப்ராக்சி கிடையாது. மீட்டிங்ல ஒரு சேர்மன் இருக்கணும். நான் போன கிளாஸ்ல நடத்தினது எல்லாமே மீட்டிங் வரைக்கும் அவனை வர வைக்கிறதுக்கு, யார் வரணும், யார் மீட்டிங்கை ஹெட் பண்ணணும், சேர்மன் ஒருத்தர் இருப்பான், இதெல்லாம் மீட்டிங்ல வர வரைக்கும் இருக்கிறது நம்ம போன கிளாஸ்ல படிச்சோம். அது பார்ட் 1. இப்போ நம்ம வரப்போகுது, அவன் மீட்டிங்குள்ள வந்துட்டான். எதுக்கு வந்திருக்கான் எல்லாரும் மீட்டிங்க்கு? பேசுறதுக்கு தானே, பிசினஸை பத்தி பேசுறதுக்கு தானே. அப்போ பிசினஸை பத்தி பேசி டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனா, ஆர்டினரி ரெசல்யூஷனா? இப்போ டிசைட் பண்ணியாச்சு. சிலதுக்கு ஸ்பெஷல் இருக்கும், சிலதுக்கு ஆர்டினரி இருக்கும். மேம் காட்டுங்க மேம், எதுக்காச்சும் ஒன்றுக்கு காட்டுங்க, ஐ ஷோ யூ கைஸ். இப்போ ரிலையன்ஸோட நோட்டீஸ் எங்க இருக்கு? இது எங்க இருக்கு? இதுல பாரு, இதுல இங்க பாரு. The following resolutions shall be passed by ordinary resolution. என்னது? Audited financial statements அடாப்ட் பண்ணுமா கூடாதா? Audited consolidated financial statements அடாப்ட் பண்ணுமா வேணாமா? இதுக்கெல்லாம் OR பாஸ் பண்ணுவாங்க. ORனா என்னது? The votes in favor should be more than the votes against. 100 பேர் இருக்காங்க, 60 பேர் ஆடிட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா தான்ப்பா இருக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி அடாப்டட். அதே மாதிரி இங்க பாரு, டிவிடெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு 5.50 rupees they want to give us dividend, அதுக்கு OR பாஸ் பண்ண போறோம். இதே SR எதுக்காச்சும் இருக்கா? இருக்கும், ஜஸ்ட் செக். இந்த மீட்டிங்ல எல்லா மீட்டிங்லயும் SR இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மீட்டிங்ல இட்ஸ் நாட் தேர், SR இஸ் நாட் தேர். மேம் ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ்னு எழுதியிருக்கேன். ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ் வேற, ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வேற. ஐ டீச் யூ. இப்போ நான் உனக்கு நடத்தினது ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். தட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிஸ்னஸ். ஐ டீச் யூ வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆர்டினரி பிஸ்னஸ். இங்கே SR எதுவுமே இல்லை கைஸ், எல்லாமே OR ரிலேட்டட் ரெசல்யூஷன்ஸ் தான். ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். I'll maybe open some earlier thing and show you a little later. ஓகே, அடுத்ததுக்கு போகலாம். அடுத்தது வந்து ஓட்டிங். இப்போ மேம் மீட்டிங்க்கு வந்துட்டாங்க. யூஸ்வலாக எப்படி மேம் ஓட் பண்ணுவாங்க? முன்னாடி காலத்துலலாம் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் தான்ப்பா. தட் இஸ் எப்படி பார்லிமெண்ட்லலாம் ஓட் நடக்கும். தே வில் ஆஸ்க் யாருக்கெல்லாம் இது ஓகே அப்படின்னு கேட்பாங்க. we have to raise our hands and tell that எங்களுக்கு ஓகே or எங்களுக்கு ஈஷா அம்பானி வேணாம் அப்படின்னு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். கை தூக்கி you will have to vote either for the resolution, against. நீ கை தூக்கும் போது எத்தனை பேர் ஃபார் ஓட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணுவோம், எத்தனை பேர் அகெயின்ஸ்ட் ஓட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணுவோம். அதை வச்சு இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆக போதா இல்லை இல்லையாங்கிறது will be decided. That's exactly what is
return voting by show of hands section number 107 எப்போ show of hands யூஸ் பண்ணுவோம்னா யாருமே polling voting by poll கேட்கல or e-voting applicable இல்ல அப்படின்னா அப்போ the only option left is to go for show of hands மேம் மீட்டிங் குள்ள show of hands நடக்குது நம்ம அவுட்சைடரா நம்மளுக்கு எப்படி மேம் தெரியும் இப்போ நான் நாளைக்கு ரிலையன்ஸோட லெட்ஸ் சே ஐ எம் ஸ்டடிங் மீட்டிங்ல என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு நான் படிக்கிறேன் எனக்கு எப்படி மேம் தெரியும் அதுல எத்தனை பேர் கை தூக்குனாங்க ஓட் ஒழுங்கா நடந்ததா இல்லையா ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல எனக்கு எப்படி மேம் தெரியும் e-votingனா அது ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி ஜெனரேட் பண்ணா அதை பார்த்துக்கலாம் டிமாண்ட் பை போலுக்கு டெக்னிக் இருக்கு ஓட்டிங் கை தூக்குறான் எனக்கு அவன் மீட்டிங்ல கை தூக்குனானா ஃபாரா அகேன்ஸ்டா எனக்கு எப்படி மேம் தெரியும் அப்படின்னா ரெண்டு வழியா we can come to know show of hands மீட்டிங் குள்ள நடந்திருக்கா நடக்கலையா முதல் என்னன்னா if you guys know they will create something called minutes of the meeting. Do you guys know what is minutes of the meeting? minutes of the meeting னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க மீட்டிங் நடந்து முடிஞ்சோடனே மீட்டிங்ல என்னெல்லாம் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு மினிட்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகும் அந்த மினிட்ஸ்ல கிளியரா எழுதியிருக்கோம் declaration by chairman voting show of hands வழியா voting நடந்தோனே chairman வந்து அந்த ஓட்டெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றானா the resolution has been passed the resolution has not been passed அப்படின்னு chairman படிப்பார்ல அத மினிட்ஸ்ல நம்ம எழுதுவோம் மினிட்ஸ்ல எழுதி இருக்கு அப்படினா that is one evidence that what has happened show of hands has happened மேம் அப்படி எனக்கு ஏதாவது மினிட்ஸ் காட்டுறீங்களா let me show it to you இங்க பாரு இது வந்து எந்த கம்பெனியோட மினிட்ஸ்னா கைனடிக் ட்ரஸ்ட் லிமிட்டடோட மினிட்ஸ் இங்க போய் பாரு அவங்களோட ஏஜிஎமோட மினிட்ஸ் இங்க பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் அவங்க என்னத்தை எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க டு ரிசீவ் கன்சிடர் அண்ட் அடாப்ட் தி ஆடிட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த இயரோட அடாப்ட் பண்றதுக்கு ரெசல்யூஷன் இதுல போய் கடைசி லைன்ல நீ படிச்சனா இட்ஸ் கிளியர்லி given thereafter the resolution was passed unanimously right அப்படின்னா என்னது எல்லாருமே vote பண்ணாங்க and the resolution has been passed இந்த மாதிரி மினிட்ஸ்ல எழுதி இருக்குனா that's a clear evidence that show of hands has happened are you able to understand அதுக்கு அடுத்த ரெசல்யூஷன் பாரு அடுத்த ரெசல்யூஷன் எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க reappointment of director ஏதோ ஒரு டைரக்டரை ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க வினோத் பன்சலை ரீஅப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அதுக்கு they have asked for voting the resolution was passed unanimouslyனா என்னதுப்பா 100 பேர் இருக்காங்க 100 பேருமே வினோத்தை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் unanimously are you able to understand minutesல எழுதி இருக்குனா that is one conclusive evidence that what has happened show of hands has happened right are you guys able to understand show of hands is very very simple okay ஒன்னு வந்து declaration by chairman லவுடா படிப்பாரு மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லவுடா படிப்பாரு votes has been resolution has been passed resolution has not been passed அப்படின்னு chairman கிளியரா லவுடா படிப்பாரு இத தவிர one more thing is minutesலயும் அத நோட் பண்ணுவாங்க unanimously passed அப்படி நோட் பண்ணாங்களா அந்த மாதிரி கம்பெனி செக்ரட்டரி உட்கார்ந்து minutes of the meetingலயும் எழுதுவாங்க இந்த ரெண்டை வச்சு we can conclude that what has been passed இந்த ரெண்டை வச்சு we can conclude that they have passed and voting by show of hands and மேம் ஒருத்த இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டா அவனும் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல ஓட் பண்ணலாமா அவனும் பண்ணலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஈவன் a person who has become insolvent can vote by show of hands அவ்வளவுதான் இருக்கு in section number 107 voting by show of hands அப்படினா இதுல எழுதிருக்கதே மூணு பாயிண்ட் தான் show of hands எப்போ மேம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் மோஸ்ட் காமன் யாருமே போல் வேணும்னு கேட்கல யாருமே e-votingல பண்ணணும் யாருமே சொல்லல கேட்கல ஆக்டிவ் சொல்லலனா பெஸ்ட் வே நம்ம எதுக்கு போய்டுவோம் show of hands ஈஸி கை தூக்கு உனக்கு வேணும்னா கை தூக்கு வேணானா கை தூக்காத அந்த மாதிரி that is the easiest way that we go for ஆனா show of hands மீட்டிங் குள்ள தான நடக்குது எனக்கு எப்படி தெரியும் show of hands நடந்ததுன்னா கவலைப்படாத சேர்மன் லவுடா படிப்பாரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லவுடா he will read the resolution has been passed the resolution has not been passed அப்படினா அவர் கிளியரா படிப்பாரு இது தவிர minutes of the meetingலயே நம்ம நோட் டவுன் பண்ணுவோம் and the last point is remember even an insolvent can vote by show of hands did you understand section number 107 voting by show of hands question wise இதுல நிறைய questions இந்த 107ல கேட்டது இல்ல e-votingல நிறைய கேட்டிருக்காங்க e-voting scrutinizerல நிறைய கேட்டிருக்காங்க நம்ம அடுத்த படிக்க போறதுல கேட்டிருக்காங்க இதுல அவ்வளவா கேட்டது இல்ல because it's very simple show of hands next what we are going to study is demand for poll என்றால் என்ன மேம் அப்படினா இப்போ யூசுவலா show of handsல உனக்கு ஒரு கை தான் இருக்கு கரெக்ட்டா மேம் obviously I mean ஒரு கையில ரெண்டு கை தான் இருக்கு
இப்போ அவன் வந்து உனக்கு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், யாருக்கெல்லாம் ஈஷா அம்பானியை அப்பாயிண்ட் பண்ணுன்னு கேட்டானா நீ ஒன்று கை தூக்குவ, ஆர் யூ வில் டெல் வேணாம் அப்படின்னா கை தூக்க மாட்டேன், அகெயின்ஸ்டுக்கு கை தூக்குவ. இப்போ இன் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் யூஸ்வலி 1 person is equal to 1 vote. You either raise for the resolution or you either raised against the resolution. ஆனா நீ இமேஜின் பண்ணி பாரு, நான் தீபிகா, நான் ரிலையன்ஸோட 10,000 ஷேர் வச்சிருக்கேன். அர்ஜுன்னு ஒருத்தன் ரிலையன்ஸ் டிடி, நான் ரிலையன்ஸோட 10,000 ஷேர் வச்சிருக்கேன். அர்ஜுன்னு ஒருத்தன் ரிலையன்ஸோட 100 ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கான். இப்போ யாரு அதிகமா காசு கொடுத்து ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கான்? நான் தான். ஏன்னா நான் 10,000 ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் இந்த கம்பெனில. இந்த அர்ஜுன் வேஸ்ட் ஃபெலோ எத்தனை ஷேர் வாங்கியிருக்கான்? 100 ஷேர் தான் வாங்கி வச்சிருக்கான். இப்போ நீனே யோசி, ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் நடந்ததுன்னா அர்ஜுனுக்கும் எனக்கும் ஒரே ரைட்ஸ் தானே. தட் இஸ், நானும் ஒரு தடவை வந்து ஃபார் ஓட் பண்ணலாம், அவனும் ஒரு தடவை ஃபார் ஓட் பண்ணலாம், ஆர் ஈ கேன் ஓட் அகேன்ஸ்ட். எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு ஓட்டு தான். பட் யூ திங்க் தட் இஸ் ஃபேர்? மேம், how is it fair மேம்? நீங்க அதிகமா காசு கொடுத்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு தானே நிறைய ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி, தட்ஸ் வாட் தி ஆக்ட் இஸ் டெல்லிங். ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நீ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சிருந்தாலும் 1 person is equal to 1 vote. But how is it fair? இப்போ ஒருத்தன் 5 ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கான், அவன் ஓட் பண்றதும் நான் 10,000 ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கேன், நான் ஓட் பண்றது ஒண்ணுதான் அப்படின்னா எதுக்கு நான் மீட்டிங்க்கு வரேன்? எதுக்கு நான் இவ்வளவு காசு கொடுத்து ஷேர்ஸ் வாங்கினேன்? So we told we will come up with one more technique called voting by poll. போல்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, உன்கிட்ட எத்தனை ஓட்ஸ், எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஓட்ஸ் இருக்கும். அப்படின்னா அர்ஜுன் கிட்ட 100 ஷேர்ஸ், 100 votes. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஓகே? இது வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். நான் உனக்கு சிம்பிளிசிட்டிக்கு சொல்றேன். என் கிட்ட தீபிகா கிட்ட 10,000 ஷேர்ஸ், 10,000 ஓட். இப்போ லெட்ஸ் சே நாங்க ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ. அதுல ஒரு மெம்பர் வந்து டிடி, இன்னொன்னு இந்த அர்ஜுன்னு வச்சுக்கோ. இஃப் இட் வாஸ் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், அர்ஜுன் ஓகேன்னு சொல்றான், நான் ஓகேன்னு சொல்லல. அர்ஜுன் இஸ் voting ஃபார் த ரெசல்யூஷன், ஐ எம் voting அகேன்ஸ்ட். ஓகே, நவ் யூ டெல் மீ what will happen. அர்ஜுன் இஸ் voting ஃபார், ஐ எம் voting அகேன்ஸ்ட். ரெண்டு பேர் தான். பிரைவேட் கம்பெனில கோரம் 2 பேர் வந்தாலே மீட் ஆயிடும். நான் ஃபார் ஓட் பண்றேன், அர்ஜுன் அகெயின்ஸ்ட் ஓட் பண்றான். என்ன ஆகும் மேம்? சேர்மன் கிட்ட காஸ்டிங் ஓட் இருக்கும். பட் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லு, அர்ஜுன் 100 ஷேர் வச்சிருக்கான், அவன் ஓட் பண்றதும் நான் ஓட் பண்றதும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. அவனுக்கும் ஒரு ஷேருக்கு ஒரு ஓட்டு, 100 ஷேர்ஸ் தான் வாங்கி வச்சிருக்கான். எனக்கும் 1 personக்கு 1 ஓட்டு. இஸ் தட் ஃபேர்? நோ. இதே போல்ல ஓட்டிங் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அர்ஜுன் 100 ஷேருக்கு 100 ஓட்டு. லெட்ஸ் சே அர்ஜுன் இஸ் டெல்லிங் for the resolution and Deepika is telling against. இப்போ என்ன ஆகும்? ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆகுமா ஆகாதா? அர்ஜுன் இஸ் டெல்லிங் ஃபார், 100 ஓட்டு வச்சிருக்கான், 100 ஓட்டு வச்சு ஃபார் த ரெசல்யூஷன் சொல்றான். நான் 10,000 ஓட்டு வச்சிருக்கேன், நான் முடியாது, அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன். இட் வில் நாட் பாஸ். இதுதானே ஃபேர்? ஏன்னா நான் நிறைய ஷேர்ஸ் ஏன் வாங்கி வச்சிருக்கேன்? ஏன்னா எனக்கு கம்பெனில நிறைய கண்ட்ரோல் வேணும். நீ voting by show of hands பண்ணினா, அர்ஜுன் 5 ஷேர் வச்சிருக்கா, 100 ஷேர் வச்சிருக்கா, அவனுக்கும் 1 person 1 ஓட்டு, நான் 10,000 ஷேர் வச்சிருக்கேன், எனக்கும் 1 person 1 ஓட்டுனா how is it fair? ஆனா டிமாண்ட் ஃபார் போல் will be fair. ஏன்னா போல்ல நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸுக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸுக்கு ஓட்ஸ் இருக்கு. 10,000 ஷேரா 10,000 ஓட்டு, 100 ஷேரா 100 ஓட்டு. அப்போ நீ கம்மி ஷேர் வச்சிருக்கேன்னா உனக்கு ஓட்டும் கம்மியா தான் இருக்கும். உனக்கு புரியுதா? அப்போ யாரு நிறைய ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ, யாரு கம்பெனில நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களோட ஓட்டு தானே செல்லணும், அவங்களுக்கு தானே நிறைய பவர் கிடைக்கணும். அதுதான் டிமாண்ட் ஃபார் போல். உனக்கு புரியுதா? ஏன் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஒரு மெத்தடே சூப்பர் தானே மேம், எதுக்கு மேம் போலுக்கு போனீங்க? ஏன்னா ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல இந்த பிரச்சனை இருக்கு. நீ 1,00,000 ஷேர் வேணாலும் வச்சுக்கோ, ஆனா உனக்கு ஒரு ஓட்டு தான். நீ 2 ஷேர் வேணாலும் வச்சுக்கோ, ஆனாலும் உனக்கு ஒரு ஓட்டு தான். அப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு உங்க 2 பேருக்கும்? ஏன் ஒருத்தர் 1,00,000 ஷேர்ஸ் வாங்கணும், அவனும் 2 ஷேரே வாங்கி வச்சுப்பானே. So this was the disadvantage that was there in show of hands. அதனால we came up with poll. ஏன்னா போல்ல எத்தனை ஷேரோ அந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல ஓட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நிறைய ஷேர் வச்சிருக்கவனுக்கு நிறைய ஓட்டிங் பவர், கம்மி ஷேர் வச்சிருக்கவனுக்கு கம்மி ஓட்டிங் பவர். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஐ ஸ்பெண்ட் 5 minutes just to make you understand இந்த புது டெக்னிக் ஏன் வந்ததுன்னு. ஏன்னா நிறைய பேர் மேம் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸே பெஸ்டா இருந்ததே மேம், ஏன் போல்? இதனால தான் போல். ஏன்னா ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நீ எத்தனை ஷேர் வச்சாலும் 1 personக்கு 1 ஓட்டு தான்.
ஆனா போல்ல அப்படி கிடையாது. எவ்வளவு ஷேர்ஸோ அத்தனை ப்ரொபோர்ஷனேட் votes கிடைக்கும். ரைட்? அண்ட் போலுக்கு யாரு மேம் கேட்கலாம் அப்படின்னா, சேர்மனே என்ன சொல்லலாம்னா, இந்த ரெசல்யூஷனை போல் வழியா தான் பாஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சேர்மன் சுவோமோட்டோ ஹி கேன் டெல், நாங்க போலுக்கு போறோம் அப்படின்னு சேர்மன் சொந்தமாவும் சொல்லலாம். இல்லனா மெம்பர்ஸ் ஆர் ப்ராக்சிஸ். மெம்பர்ஸ் ஆர் ப்ராக்சிஸ். மேம் ப்ராக்சிக்கு ஓட்டே இல்லை மேம், அவன் ஏன் மேம் கேட்கறான்? ப்ராக்சிக்கு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல ஓட் கிடையாது. பட் ப்ராக்சிக்கு எதுல ஓட் உண்டு? போல்ல ஓட் உண்டு. இஃப் யூ கைஸ் ரிமெம்பர் ப்ராக்சி. Proxy, where are you? Remember this line. Proxy shall not have right to speak, but proxy shall have right to vote, but only via poll. அதனால ஒரு ப்ராக்ஸி மீட்டிங் போறான், எனக்கு பதிலா அர்ஜுன் போறானா, அவன் என்ன கேட்கலாம்? எனக்கு போல் வேணும், எனக்கு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் வேணாம், ஏன்னா ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்னா என்னால ஓட் பண்ண முடியாது, எனக்கு போல் வேணும் அப்படின்னு யாரு கேட்கலாம்? Proxy can ask. So who can ask for poll? Either chairman can suomoto, அவனே வந்து இந்த ரெசல்யூஷனுக்குலாம் போலுக்கு போயிடலாம், அதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சேர்மனே சொல்லலாம். இல்லாட்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண ப்ராக்ஸி கேன் டிமாண்ட் ஃபார் அ போல். ஆனா நீனே சொல்லு, ஒருத்த கம்பெனியோட 2 ஷேர் வச்சிருக்கான், 2 ஷேர், அவன் போல் கேட்டா does that even make sense? Does that even make sense? ஒருத்தர் கம்பெனியோட 2 ஷேர் வச்சிருக்காரு, ரிலையன்ஸ்ல 7 லட்சம் ஷேர்ஸ் இருக்கு, ஒருத்தர் 2 ஷேர் வச்சிருக்கான், அவன் வந்து என்ன சொல்றான்? எனக்கு போல் தான் வேணும். We'll be like, boss, are you mad or what? போல் வச்சா கூட நீ ஓட் பண்றது செல்லவே செல்லாது. நீ 2 ஓட் வச்சிருக்க, உன்னை எல்லாருமே டக்குன்னு அடிச்சு சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. அவன் 10,000 20,000 1 லட்சம் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கான், 2 ஓட்டுக்கெல்லாம் எங்களெல்லாம் நீ சொல்றதுனால போல்லாம் கண்டக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, மேம் போல் கேட்கறதுக்கும் தகுதி வேணுமா? எஸ். ஈவன் டு டிமாண்ட் ஃபார் போல், you are a member, you are a proxy, you are demanding for poll, you need to have at least minimum shares. எவ்வளோ மேம் அது அப்படின்னா, in case you are a company having share capital, உன்கிட்ட at least 1/10 voting power ஆச்சு இருக்கணும். at least 1/10 எவ்வளோ கைஸ்? 1/10 percentage wise சொல்லி எவ்வளோ? 1/10 is percentage wise how much? Very good Midul. Yes, 1/10 is 10%. 10% ஆச்சு ஓட்டிங் ரைஸ் வச்சிருந்தா வந்து இந்த போல் வேணும் இது வேணும் டிமாண்ட் பண்ணு. 10% இல்ல 2 ஷேர் வச்சிருக்க, நீ போய் ஓரமா உட்காரு, நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்க முடியாது. சோ அட்லீஸ்ட் நீ 10% ஆச்சு நீ ஷேர்ஸ் ஓட்டிங் பவர் வச்சிருக்கேனா தான் நீ என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் கம் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் அ போல். ஆர் ஒன்னு நீ 1/10 ஆஃப் voting பவர் வச்சிருக்கணும், இல்லாட்டி யூ ஷுட் பி ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் 5 lakhs or more of paid up share capital. இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வச்சிருக்க அப்படின்னா நீ ஒரு பெரிய ஆள்னு வச்சுக்கலாம். நீ வேணா வந்து கேளு, போல் வைக்கிறோம், 2 ஷேர் வச்சிருக்கேன், 1 ஷேர் வச்சிருக்கேன், நீலாம் மீட்டிங்கே வராதுன்னு சொல்றோம். வராத, நீ வந்துட்டு ஒரு சமோசா வேற எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிட எங்களுக்கு காசு வேஸ்ட், வராத. எப்படி இருந்தாலும் நீ வந்தாலும் நீ பண்ற ஓட்டு செல்லாது. ஒரு ஓட்டு வச்சிருக்க, அதுல நீ ஓட் ஃபார் பண்ணா எங்களுக்கு என்ன, அகெயின்ஸ்ட் பண்ணா எங்களுக்கு என்ன, இட்ஸ் யூஸ்லெஸ் ஃபார் அஸ், ரைட்? So even to demand a poll you need a தகுதி. How much is that? It's 1/10 of voting power or more than or equal to 5 lakhs or more of paid up share capital. In case you are a company having share capital, ma'am என் கம்பெனில ஷேர் கேபிட்டல் கிடையாது, ஐ எம் கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி அப்படின்னா உனக்கு 1/10 ஆஃப் voting பவர் இருக்கும். ஆனா இந்த ரெண்டாவது கண்டிஷன் உனக்கு இருக்காது. ஆர் 5 lakhs or more of paid up share capital, அது வைக்க முடியாது. ஏன்னா உன் கம்பெனில ஷேர்ஸே கிடையாது. புரியுதா? இந்த சார்ட் புரியுதா? I'll just hide myself. இந்த சார்ட் மட்டும் ஏதோ படிச்சுட்டு எனக்கு ஓகேனா thumbs up கொடு. That is, நீ ஒரு மெம்பர் இல்ல ப்ராக்ஸி, நீ போய் என்ன கேட்கிற கம்பெனி கிட்ட, எனக்கு போல் வேணும், எனக்கு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் வேணாம், எனக்கு போல் வேணும்னு கேட்கிற. கம்பெனி என்ன சொல்லுவான்? அதெல்லாம் கேளு, ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு தகுதி இருக்கா அதை சொல்லி, எவ்வளவு ஷேர்ஸ் நீ வச்சிருக்க? நான் 2 ஷேர் வச்சிருக்கேன், ஓரமா போய் உட்காரு. இல்ல நான் 10,000 ஷேர் வச்சிருக்கேன், 1/10 of the voting power என்கிட்ட இருக்கு, நீங்க வாங்க, நீங்க சொல்றதை நாங்க கேட்கிறோம். In case you're a company having share capital and you have at least 1/10 of voting power or more than or equal to 5 lakhs of paid up share capital, நீங்க கேட்டா we will conduct what? We will conduct voting by poll. In case you are a company not having share capital அப்படின்னா, at least if somebody is having 1/10 of voting power, அவங்க போய் கேக்குறாங்கன்னா voting will happen via a poll. Are you able to understand? Are you able to understand? I'll just hide myself, quickly show you this. Just read it and give me a confirmation. Before or on declaration of voting results,
by show of hands. That is show of hands நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி or show of hands நடந்துச்சு ஆனா இன்னும் ரிசல்ட் டிக்ளேர் பண்ணல, அதுக்குள்ள யாருக்காச்சும் objection இருக்கு, இல்ல எனக்கு show of hands வேணாம், எனக்கு poll தான் வேணும்னா தாராளமா நீங்க போய் கேட்கலாம். ஓகே, யூ கேன் ஆஸ்க் எய்தர் சேர்மன் கேன் சுவ மோட்டோ, சேர்மனே நம்ம போலுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி நீங்க மெம்பர் ப்ராக்சி நீங்க கூட கேட்கலாம். பட் அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்ட இவ்வளோ ஷேர்ஸ் ஆச்சு இருக்கணும், and at least 1/10 of voting power இருக்கணும். In case you are a company having share capital, you should have 1/10 of voting power or more than or equal to 5 lakhs of paid up share capital. In case your company not having share capital, at least 1/10 of voting power உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்க போலுக்கு கேட்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க போலுக்கு கேட்க முடியாது. ஒரு 2 ஷேர் வச்சுக்கவனுக்கலாம் போல் கேட்டாலாம் கொடுக்க முடியாது. Is it absolutely clear? Done? Have you read this stuff? Okay, superb. Next is ma'am, இப்போ போல் வந்து எதுக்கு? போல் இஸ் in case the poll is taken for adjournment of meeting. மீட்டிங்கை அட்ஜர்ன் பண்ணணும், அதுக்கு போல் கண்டக்ட் பண்றீங்க, இல்ல சேர்மனை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், அதுக்கு போல் கண்டக்ட் பண்றீங்கன்னா டிமாண்ட் பண்ண உடனே அன்னைக்கே போல் கண்டக்ட் பண்ணும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேர்மன் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ 104ல கிளியரா படிச்சோம். சேர்மன் யூஸ்வலா ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல யாரை சேர்மனா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா நீங்க எதுக்கும் கேட்கலாம், போல் வழியா கூட சேர்மனை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இன்கேஸ் மக்கள் போலுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அன்னைக்கே போல கண்டக்ட் பண்ணி சேர்மனை அப்பாயிண்ட் பண்ணிடணும். Okay, if it's for adjournment of meeting or appointment of chairman, என்னைக்கு அவங்க கேக்குறாங்களோ அன்னைக்கே போல கண்டக்ட் பண்ணும். மேம் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் வேணா போலுன்னு கேக்குறாங்க, அன்னைக்கே முடிஞ்சா பண்ணுங்க, இல்லாட்டி யூ டெல் தட் பாஸ் நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், ஏன்னா போலுக்குலாம் நிறைய எம்ஜிடி ஃபார்முலா இருக்கு, அதெல்லாம் ரெடி பண்ணோம், ஸோ நீங்க இன்னைக்கு சடனா வந்து கேட்டிருக்கீங்க, ஸோ நாளைக்கு நாங்க போலுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுறோம், டுமாரோ we will have the poll for appointing the auditor. Are you able to understand? மீதி எந்த ரெசல்யூஷனா இருந்தாலும் நீ if they are asking for poll within 48 hours கண்டக்ட் பண்ணா போதும். ஆனா adjournment of meeting or appointment of chairmanக்கு போல் கேக்குறானா அன்னைக்கே நீ அதை பண்ணி ஆகணும், 48 hours டைம் கொடுக்க மாட்டோம். Are you able to understand? And the last point here is poll demand for poll can be withdrawn at any time. நான் என்கிட்ட ரிலையன்ஸோட 20% ஓட்டிங் பவர் இருக்கு, நான் போல்னு கேட்டேன், ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் மூடு மாதிரி இல்ல போலலாம் வேணாம், வில் கோ ஃபார் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமானா எஸ், த டிமாண்ட் ஃபார் போல் கேன் பி வித்ட்ரான் அட் எனி டைம். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா ஓட்டிங் பை போலுங்கிறது என்னது? அதுல மோஸ்டா அன்லைக் ஓட்டிங் பை ஷேர்ஸ் பை 1 person is equal to 1 vote, here it will be more like what? Here it will be more like how many shares you have is equal to the number of votes. போலுக்கு யார் டிமாண்ட் பண்ணலாம்? சேர்மன் சுவமோட்டோ கேன் டெல் தட் we will go for poll or the members can ask. But if members are asking and you are a company having share capital, the people who are asking should have at least 1/10 of voting power or 5 lakhs or more of paid up share capital. Right? And if it's a company not having share capital abdina, the members or proxy who are having at least 1/10 of voting power should demand for a poll. If poll is being demanded for adjournment of meeting or appointment of chairman, poll has to be done immediately. For other matters like appointment of auditor, appointment of director, any other resolution, poll can be conducted. After demanding, poll can be conducted within 48 hours. Immediate annike பண்ணுங்கற அவசியம் கிடையாது. Demand for poll ஒருத்தன் பண்ணிருக்கான், can he withdraw it? Absolutely yes, not a problem. Is this clear, guys? Can we go to rules 21, the most important rules of this particular chapter? Can we go to that? Did you understand? Did you understand? Rule number 21 is nothing, people. Rule number 21 is, இப்போ இந்த votingலாம் நடக்குதுல, இதை யாரு கவுண்ட் பண்ணுவா, எப்படி கவுண்டிங் நடக்கும், எப்படி ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் தான் is what we are going to see in this particular rule 21. I don't know if you have already learned this in your foundation, that whenever you read law, it has to be read along with the act, rules, case laws, ordinance. இதெல்லாம் சேர்த்து படிச்சாதான் என்னது? It is law.
வெறும் செக்ஷன்ஸ் மட்டும் படிக்கிறேன்னா நீ ஆக்டை படிக்கிற, ரூல்ஸ் படிக்கல, இது படிக்கல. அப்போ நீ என்ன சொல்லிக்கலாம், எனக்கு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தான் தெரியும், எனக்கு கம்பெனி லா தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கம்பெனி லா தெரியறதுக்கு நீ ஆக்ட் படிக்கணும், ரூல்ஸ் படிக்கணும், கேஸ் லா படிக்கணும், ஆர்டினன்ஸ் படிக்கணும், எல்லாமே யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்டடி. Are you able to understand? Are you able to understand? Right? Now, rule number 21 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ரூல் நம்பர் 21 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இப்போ இந்த மீட்டிங்ல ஓட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்க்ரூட்டினைசர் அப்படின்னு ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணோம். அவரோட பேர் என்னது? ஸ்க்ரூட்டினைசர். ஸ்க்ரூட்டினைசரோட வேலை என்ன அப்படின்னா, ஓட்டை கவுண்ட் பண்றது, எத்தனை ஃபார் வந்திருக்கு, எத்தனை அகெயின்ஸ்ட் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் they will have to decide. அவங்க பேரு தான் என்னது? ஸ்க்ரூட்டினைசர். ஸ்க்ரூட்டினைசரா இருக்கிறதுக்கு யாரை மேம் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்? ஒரு சிஏ, சிஎஸ், சிஎம்ஏ, எல்எல்பி அப்படின்னா அட்வொகேட். இவங்க 4 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் கேன் டேக் அப் த பொசிஷன் ஆஃப் அ ஸ்க்ரூட்டினைசர். ஸோ ஸ்க்ரூட்டினைசர் கேன் பி அ சிஏ, சிஎஸ், சிஎம்ஏ ஆர் அ எல்எல்பி அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், என்ன ரிலையன்ஸ் என்னவா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க? ஸ்க்ரூட்டினைசர் அப்படின்னு என்ன அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, என்னோட வேலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, எத்தனை ஓட் வந்திருக்கு, அதுல எத்தனை ஃபார், எத்தனை அகெயின்ஸ்ட், எத்தனை பேர் ரெஸ்பான்ஸே கொடுக்கல, இதெல்லாம் ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நான் சேர்மன் கிட்ட கொடுக்கணும். இங்க பாருங்க சார், நம்ம ஓட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணோம், இதுதான் நடந்திருக்கு, the resolution பாஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன், people who are in favor is more than people against, so the resolution has been passedன்னு நான் தூக்கி அதை யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? I have to give it to the chairman. அதுக்கு கவுண்டிங் நடக்குது, இதெல்லாம் ஒருத்தன் பண்ணுவான். அவன் பேர் தான் என்னது? ஸ்க்ரூட்டினைசர். அந்த ஸ்க்ரூட்டினைசரா இருக்கிறதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும்? யூ ஷுட் பி a CA, CS, CMA ஒரு அட்வொகேட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, சேர்மன் உனக்காக தானே அவன் வேலை செய்யணும். உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்னதுன்னா, அவன் கிட்ட ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸை கொடு. ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்னா என்ன? இட்ஸ் a register maintained by the company in which name of every shareholder, every member will be written. ஏன்னா ஒருத்த மீட்டிங் ஹால்குள்ள வரான், இவன் மெம்பரா இல்லையா நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த ரெஜிஸ்டரை வச்சு பார்ப்போம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து ஒரு மீட்டிங் ஹால்குள்ள போற, உங்ககிட்ட கேட்பான் உங்க பேர் என்ன, நீ அர்ஜுன்னு சொல்ற, அவங்க பார்ப்பாங்க அர்ஜுன் ஒருத்தர் இருக்கானா மெம்பர்? இருக்கான். நீங்க ரூம்குள்ள போகலாம். ஏன்னா வாட் இஃப் somebody who does not even have shares of Reliance comes and votes in the meeting? சோ மீட்டிங்க்கு யாரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க தான் வராங்களாங்கிறத பார்க்கறதுக்கு அவனுக்கு என்னத்தை கொடு? ரெஜிஸ்டரை கொடு. சிமிலர்லி அவனுக்கு என்னவும் கொடு? ப்ராக்ஸி ரெஜிஸ்டரும் கொடு. ப்ராக்ஸி ரெஜிஸ்டர் ஏன் மேம் கொடுக்கணும்? இப்போ என்னால் போக முடியல, நான் எனக்கு பதிலாக என்னோட ப்ராக்ஸியா அனன்யாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்டர் ஆகும்போது ரூமில் ஸ்க்ரூட்டினைசர் என்ன கேட்பான்? உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்பான். அவன் என்ன சொல்லுவான்? என் பேர் அனன்யா. அனன்யான்னு அந்த லிஸ்ட்டில் தேடுறோம், யாருமே இல்லை. பட் அனன்யா என்ன சொல்வா? நான் வந்து மெம்பர் கிடையாது, நான் ப்ராக்ஸி. என்னோட பேரை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் தேடாதீங்க, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ப்ராக்ஸியில் தேடுங்க. அதில் நாங்கள் MGT11 ஃபில் பண்ணி என்னவா போட்டிருக்காங்க? ப்ராக்ஸியாக போட்டிருக்காங்க. அப்போ நான் ப்ராக்ஸி ரெஜிஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பேன், அங்கே எழுதியிருக்கும் MGT11 given by DT who has appointed Ananya as the proxy. Then you will tell, okay ma'am, உங்க பேர் இருக்கு, நீங்க உள்ள போலாம். Similarly, attendance register. எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்களோ அவங்களோட attendance எடுக்கணும். attendance register. Signature records. நாளைக்கு நீ ஏதோ ஓட்டுக்கு சிக்னேச்சர் போடுறனா, நீனும் அவனும் ஒன்னான்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? இப்போ அர்ஜுனுங்கிற பேர் இருக்கு, ஆனா எவன் வந்திருக்கானோ அவன் தான் அர்ஜுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? சிக்னேச்சர் வச்சு. ஏன்னா அர்ஜுன் மெம்பரா ஆகும்போது சைன் போட்டிருப்பால, அந்த சைனும் இந்த சைனும் ஒன்னான்னு பார்ப்போம். அப்படின்னா கரெக்டான ஆள் தான் மீட்டிங் ரூம்குள்ள போறாங்க அப்படின்னு வெரிஃபை பண்றதுக்கு. why are you giving this to them? why are you giving the scrutinizer register of member, proxy register, attendance register and signature records so that the scrutinizer can verify that who is eligible to vote? இப்போ லெட்ஸ் சே அனன்யாவோட பேரை வந்து அவன் நோட் பண்ணிட்டா அப்படின்னா, ஓட்டிங் பை ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னா அவன் அனன்யா கிட்ட என்ன சொல்வான்? மேம் நீங்க ஓட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா நீங்க ப்ராக்ஸிக்கு வெறும் போல்ல மட்டும்தான் ஓட்டிங் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் வழியா அவங்க பாஸ் பண்ண போறாங்க, நீங்க அதுக்கு ஓட் பண்ண கூடாது. So by giving all these data to the scrutinizer, you will ensure that scrutinizer is only allowing those people to vote who are eligible. Are you able to understand this, people? இது உனக்கு புரியுதா மேம்? அப்படின்னா எனக்கு புரிஞ்சிச்சு மேம். ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்க்கு கூப்பிடுறோம், கூப்பிட்டுட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, மீட்டிங்ல வந்து மினிமம் இத்தனை பேர் வரணும், அதுதான் கோரம். மீட்டிங்ல உங்களால வர முடியலன்னா நீங்க உங்களுக்கு பதிலாக வேற யாராவது கூட அப்பாயிண்ட் பண்ணா, அவன் பேர் தான் ப்ராக்ஸி. மீட்டிங்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா அப்படின்னா ஓட்டிங் நடக்கும். ஒன்னு SR நடக்கும், இல்லாட்டி OR நடக்கும். இது எப்படி நடக்கும்? மோஸ்ட் காமன் வே ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். இது இல்லைன்னா போல் வழியா பண்ணுவோம்.
ஆனா மீட்டிங்ல யார் யாரு என்ன ஓட் பண்ணிருக்கா, எத்தனை பேர் ஃபார், எத்தனை பேர் அகைன்ஸ்ட், எத்தனை பேர் சமோசா சாப்பிட்டு ஓட்டே பண்ணல, இதெல்லாம் கவனிக்கிறதுக்கு ஒருத்தனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவான். அவன் பேர் தான் என்னது, ஸ்க்ரூட்டினைசர். யார ஸ்க்ரூட்டினைசரா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், ஒரு சிஏ, சிஎஸ், சிஎம்ஏ இல்ல அட்வொகேட்டா இருக்கிறவங்கள நம்ம ஸ்க்ரூட்டினைசரா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அப்பாயிண்ட் பண்ண உடனே அவங்க கையில தூக்கி இதெல்லாம் கொடுத்துருங்க. எதை கொடுத்துருங்க, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், ப்ராக்ஸி ரெஜிஸ்டர், அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர், சிக்னேச்சர் ரெக்கார்ட், இதெல்லாம் தூக்கி கொடுத்துருங்க. ஏன்னா அப்போ they will be able to ensure யாரு ஓட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, ரைட் இருந்துதான் அவங்க ஓட் பண்றாங்க அப்படின்னு he will be able to ensure. இந்த ஸ்கூட்டனைசரோட வேலை என்னதுப்பா, இவனோட வேலை என்னன்னா ஒரு போலிங் பேப்பர் கொடுப்பான் எல்லாருக்கும். ஓட்டிங் பை போல் நடக்குது, டிமாண்ட் ஃபார் போல் நடக்குதுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு போலிங் பேப்பர் கொடுத்துட்டு, இந்தாங்க இதுல 4 ரெசல்யூஷன் இருக்கு, உங்களுக்கு ஃபாரா அகெயின்ஸ்டா அப்படின்னு 2 டப்பா போட்டிருக்கு, எது வேணுமோ அதை டிக் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு போலிங் பேப்பர் கொடுப்பான். அந்த போலிங் பேப்பர் பேரு தான் MGT12. MGT12. I will see if MGT12 is there, otherwise we'll open from the website. No, wait. MGT12. MGT12. Polling paper. இப்படிதான் இருக்கும். I'll fill this and show you so that you understand. இதுதான் polling paper. voting by poll நடக்குது அப்படின்னா இந்த பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுவாங்க, போலிங் பேப்பர்னு எழுதியிருக்கா. இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் ஆஃப் த கம்பெனி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் மகாராஷ்டிரா மும்பை அப்படின்னு எழுதணும். அடுத்தது நேம் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் நேம்டு ஷேர் ஹோல்டர், என்னோட பேர் என்ன, தீபிகா, டிடி, என்னோட போஸ்டல் அட்ரஸ் சென்னை, அசோக் நகர். அதுக்கப்புறம் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிடைச்சிருக்கா, அதுக்கு ஒரு யூனிக் ஃபோலியோ நம்பர் இருக்கும், அந்த நம்பரை எழுதணும். கிளாஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ், என்கிட்ட என்ன ஷேர்ஸ் இருக்கு, ஈக்விட்டியா இல்லை என்ன ஷேர்ஸ் இருக்கு அது. அதுக்கப்புறம் இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெசல்யூஷனும் எழுதியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு அப்பாயிண்ட் ஈஷா அம்பானி ஆஸ் டைரக்டர். இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்ட் பை மீ, என்கிட்ட எத்தனை ஷேர் இருக்கு, 10,000 ஷேர். I assent to the resolution. What do you mean by assent? I agree. I want to appoint Isha Ambani na idhula tick podu. Illa enakku appoint panna vena, I dissent from the resolution na idhula tick podu. இதுதான் இருக்கும். இதுதான் போலிங். நம்ம ஸ்கூல்ல எப்படி இந்த கேப்டன்லாம் செலக்ட் பண்றதுக்கு பண்ணுவோம்ல, அதேதான். இங்க ஒன்னே ஒன்னு இருக்கு, பட் உனக்கு வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு 3-4 ரெசல்யூஷனா இது கீழே அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே போகணும். இதுதான் MGT12. I hereby cast my vote in respect of, என்ன நடக்குது, SR OR, let's say appointment of director க்கு OR. I hereby cast my vote of ordinary resolution enumerated below by recording my assent or dissent to the said resolution in the following manner. Resolution என்னது, to appoint Isha Ambani as director. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு, 10,000. அந்த 10,000 ஷேர்ல எனக்கு இவ்வளோ அப்பாயிண்ட் பண்ண வேணாம், ஐ டிசென்ட் ஃப்ரம் த ரெசல்யூஷன். இதுதான் போலிங். இந்த பேப்பரை ஒவ்வொருத்தருக்கும் போய் கொடுக்கணும். மீட்டிங்ல எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஃபார்மை போய் கொடுக்கணும். இதை யாரு கொடுப்பா, ஸ்க்ரூட்டினைசர். இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்களா? எஸ். Are you able to understand what is the job of scrutinizer? Did you understand what is MGT12? Is it clear, people? இதுதான் MGT12. இதை போய் ஒவ்வொருத்தருக்காக கொடுத்துட்டு, இங்க பாருங்கப்பா அடுத்த 4 ரெசல்யூஷன் வரப்போகுது, அதுல ஓட்டிங் பை போல் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா டிக் பண்ணுங்க, அக்ரினா அசென்ட்ல டிக் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா டிசென்ட்ல டிக் பண்ணுங்க, எது வேணுமோ அதுல டிக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரூட்டினைசர் போய் எல்லாருக்கும் இந்த போலிங் பேப்பரை கொடுக்கணும். இந்த போலிங் பேப்பர், மேம் நாங்க வந்து ஃபவுண்டேஷன்ல படிச்சிருக்கோம், ஜாயிண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கூட ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்கலாம். அப்போ ஜாயிண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல லெட்ஸ் சே அர்ஜுன் அண்ட் அர்ஜுனோட வைஃப் மீட்டிங்க்கு போறாங்க, 2 பேரும் ஜாயிண்டா ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா யாரு மேம் ஓட் பண்ணுவா அப்படின்னா, ஜாயிண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருந்தாலும் ஓட்டிங் வில் பி அலவுட் ஒன்லி ஒன்ஸ். ஜாயிண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருந்தாலும் ஓட்டிங் வில் பி அலவுட் ஒன்லி ஒன்ஸ். யாரு மேம் ஓட் பண்ணலாம், அர்ஜுனா இல்ல அர்ஜுனோட வைஃபா, யாரோட பேரு ரெஜிஸ்டர்ல முதல்ல எழுதிருக்கு. If it is written அர்ஜுனோட வைஃப் தாரான்னு எடுத்துப்போம், அர்ஜுன் அண்ட் தாரான்னு எழுதிருக்குன்னா அர்ஜுன் தான் ஓட் பண்ணும், தாரா அண்ட் அர்ஜுன் எழுதிருக்குன்னா தாரா தான் ஓட் பண்ணும். யாரோட பேரு முதல்ல எழுதிருக்கோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ல அவங்களுக்கு தான் சீனியாரிட்டிக்கு அவங்க தான் ஓட் பண்ணணும்.
Are you able to understand? In case of joint shareholders, polling paper is given to the individual whose name is written as the joint shareholder, whose name is first written as the joint shareholders based on seniority. அப்படி joint shareholder Arjun and Tara, husband and wife, ரெண்டு பேரும் ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸ், ரிலையன்ஸோட 1000 ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா யாரு ஓட் பண்ணலாம்? அர்ஜுன் தான். ஏன்னா அவன் பேர் தானே ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கு. மேம் தாரா ஓட் பண்ண முடியாது. மேம் அர்ஜுன் வந்து எனக்கு பதிலா தாரா கொடுங்க என் வைஃப், அவ்வளோ ஓவர் ஆக்ஷன் அர்ஜுனால பண்ண முடியாது. அப்படி உனக்கு அவ்வளோ ஆசைனா அவ பேர்ல வேணா தனியா 1000 ஷேர் வாங்கி கொடு. அப்படி உனக்கு அவ்வளோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனா அவ பேர்ல 1000 ஷேர் வாங்கி கொடு. ஜாயிண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னா யாரு ஓட் பண்ணலாம்? யாரு பேரு ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோ, ரெஜிஸ்டர்ல எவன் பேரு ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோ, தட் பர்சன் கேன் ஒன்லி ஓட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? ஸ்கூட்டனைசரோட வேலை என்னங்கிறத படிக்கிறோம். மேம் ஸ்கூட்டனைசர்ங்கிறது ஒரு கிளர்க்கு வேலை மேம். ஆமாம், கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும். இது யாராக இருக்கலாம்? சிஏ, சிஎஸ், சிஎம்ஏ, அட்வொகேட், இதுலேருந்து யாராவது ஒருத்தரை நீங்கள் என்னவா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்? ஸ்கூட்டனைசர். இந்த ஸ்கூட்டனைசர் அப்பாயிண்ட் பண்ணோடனே அவனுக்கு என்னத்தெல்லாம் கொடுத்துடணும்? ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், ப்ராக்சி ரெஜிஸ்டர், அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர், சிக்னேச்சர் ரெக்கார்ட்ஸ், இதை எல்லாத்தையுமே தூக்கி கொடுத்துடணும். அண்ட் ஸ்கூட்டனைசர் கிட்ட நீ என்ன சொல்வ? ஸ்கூட்டனைசர் என்ன பண்ணுவான்? MGT12 எடுத்து he will give to all the members. What is MGT12? MGT12 வழியா என்னப்பா பண்ணலாம்? voting by show of hands. MGT12 வழியா என்ன பண்ணலாம்? voting by poll. பர்ஃபெக்ட். அதை கொடுத்துடணும். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க எது அவங்களுக்கு அசென்ட்டோ டிசென்ட்டோ அதை டிக் பண்ணி யாருக்கு கொடுத்துருவாங்க? they will give it to the scrutinizer. ஸ்கூட்டனைசர் இப்போ அர்ஜுன் கிட்ட இருந்து வாங்கி, இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இதானே MGT12. இதை அர்ஜுன் கிட்டேருந்து வாங்கி ஸ்கூட்டனைசர் நான் வாங்கிட்டேங்கிறதுக்கு ஒரு சிக்னேச்சரை போட்டு அதை ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு டப்பாக்குள்ள போட்டுருணும். அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கு. ஸ்கூட்டனைசர் டு கீப் த ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சஸ் டு போல் பை இனிஷியலிங் இட். அப்படின்னா அர்ஜுன் வந்து நான் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும்? அவன் இனிஷியல் அப்படின்னா சிக்னேச்சரை போட்டு ஃபோல்டு பண்ணி அதை என்ன பண்ணிடணும்? ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள போட்டு வச்சிடணும். லைக் எப்படி நம்ம ஸ்கூல்லலாம் கேப்டன் செலக்ட் பண்றதுக்கு ஓட்டிங் நடக்கும், நம்ம டிக் பண்ணிட்டு அதை மடிச்சு ஒரு டப்பாக்குள்ள போட்டு வந்துருவோம்ல, அதே மாதிரி தான். ஓகே, MGT12 கொடுப்பாங்க. அதுல நீங்க ஃபாரா எகென்ஸ்டாங்கிறத டிக் பண்ணிட்டு ஃபோல்டு பண்ணிட்டு அதை அந்த டப்பாக்குள்ள போட்டு வந்துடணும். நீங்க ஃபோல்டு பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஸ்கூட்டனைசர் மட்டும் அதுல என்ன பண்ணிடுவாரு? சைன் பண்ணி நான் இதை பார்த்திருக்கேன், இவங்க வேலிடான பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? டப்பாக்குள்ள போட்டு வச்சிருவாங்க. சாரி, எல்லாரோட ஓட்டிங்கும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன் அந்த மாதிரி அந்த மீட்டிங்ல ஒரு 1000 பேர் வந்திருப்பாங்களே, எல்லாருமே ஓட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் 2 witness we will open the box. ஏன்னா அப்புறம் ஸ்கூட்டனைசர் ஓட்டை மாத்திட்டான், இப்படி பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நடக்குது, ஓட்டை மாத்திட்டாங்க, இதை மாத்திட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாதுனால ஓட்டோட கவுண்டிங்கே யாரு முன்னாடி தான் ஆரம்பிக்கும்? 2 விட்னஸ் இருப்பாங்க. நீங்க இருங்க, உங்க முன்னாடி நாங்க பாக்ஸை வந்து என்ன பண்றோம்? we will start counting அப்படின்னு. counting will start in front of 2 witnesses. okay, and what will happen is கவுண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எத்தனை ஃபார் த ரெசல்யூஷன், எத்தனை அகெயின்ஸ்ட் த ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதோட ஒரு ரிப்போர்ட்டை யாரு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவா? இட் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை த ஸ்கூட்டனைசர் சேயிங் தட் இங்க பாருங்க ஐயா, சேர்மன் 1000 பேர் ஓட் பண்ணாங்க. இதுல 560 பேர் ஃபார் த ரெசல்யூஷன். ஓகே, மீதி ஒரு 400 பேர் அகெயின்ஸ்ட் த ரெசல்யூஷன். ஒரு 40 பேர் ஓட்டே பண்ணல, நோ ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ த ரெசல்யூஷன் இஸ் பாஸ்ட். The resolution is passed. ஏன்னா இது ORன்னு வச்சுக்கோ. The resolution is passed. இந்த ரிப்போர்ட்டை who will prepare? Scrutinizer will prepare and give it to the chairman. எத்தனை நாளுக்குள்ள இவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும்? மீட்டிங் நடந்து 7 நாளுக்குள்ள. அவங்க எல்லாரும் ஓட் போட்டுறாங்களா, அதோட 7 நாளுக்குள்ள இந்த டீடைல்ட் ரிப்போர்ட், எத்தனை பேர் ஓட் பண்ணாங்க, எத்தனை வேலிடு, எத்தனை இன் ஃபேவர், எத்தனை அகெயின்ஸ்ட், இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி யாரு கொடுத்துடணும்? It should be given by the scrutinizer to the chairman. Are you able to understand? அந்த ஃபார்ம் பேர், அந்த ரிப்போர்ட்டோட ஃபார்ம் பேர் தான் என்னது? MGT13. I'll show you one real life MGT13 as well. இங்க பாரு. Report of Scrutinizer, MGT, form number MGT13. To the chairman. Report யாருக்கு கொடுக்கணும்? To the chairman. இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன எழுதிருக்கு பாரு. CS Deepak Somaya. CS, can company secretary be appointed as a scrutinizer? Yes ma'am. CA, CS, CMA, advocate or LLB, anybody can be appointed as a scrutinizer. Can Deepak Somaya become the scrutinizer? Yes. என்ன சொல்றான் பாரு. CS Deepak Somaya appointed as scrutinizer for the purpose of poll taken on the below mentioned resolution on the 25th AGM. அது எங்க நடந்தது, எப்போ நடந்தது, இதெல்லாம் வச்சு அவன் என்ன பண்றான்?
இங்க பாரு, ஸ்க்ரூட்டினைசர் என்ன சொல்றான், நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன். After the time fixed for closing the poll by the chairman, one ballot box was kept. ஒரு sealed box அவங்க வெச்சாங்க. and sealed boxல எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, vote பண்ணாங்க. and அந்த vote திறந்து நான் count பண்ணேன் in the presence of 2 witnesses. ஓகே, அண்ட் போல் பேப்பர் were diligently scrutinized. அப்படின்னா அந்த போல் பேப்பர்ல எத்தனை ஓட்டு வந்திருக்கு, கரெக்டா இருக்கா, யாராவது தப்பா சைன் போடாம கொடுத்துட்டாங்களா, ஒழுங்கா நான் அதை என்ன பண்ணிருக்கேன், செக் பண்ணி நான் அந்த ஓட்ஸை கவுண்ட் பண்ணி now I am giving the result. இங்க பாரு, இப்படிதான் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. முதல் ரெசல்யூஷன் எதை பத்தி இருந்திருக்கு? First resolution was about adopting the financial statements. Yes, adopting the financial statement. Number of members present and who voted. 25 பேர் vote பண்ணாங்க. 25 people were present. Number of vote cast by them. எத்தனை vote cast பண்ணாங்க? 4,33,755 votes cast பண்ணாங்க. Everything were in favor. ஒன்னு கூட against இல்ல. அப்போ resolution passed. Yes. ஃபேவர்ல தான் எல்லாருமே ஓட் பண்ணிருக்காங்க, யாருமே அகெயின்ஸ்டா ஓட் பண்ணல. இந்த ரிப்போர்ட் இன்வாலிட் ஓட்ஸ் எத்தனை, 12. அப்படின்னா இன்வாலிட் ஓட்ஸ் எப்படி மேம், அந்த ஓட்ல சிக்னேச்சர் ஒழுங்கா இருந்திருக்காது, ஆர் அந்த ஓட்ல வந்து அவன் பேரை எழுதியிருக்க மாட்டான். ஸோ நம்ம யாரு ஓட் பண்ணா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல, அந்த ஓட்டெல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம். வேலிட் ஓட்ஸ் 25 பேருது இருக்கு டோட்டல். அதுல 4,33,755 டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ரெசல்யூஷன். த ரெசல்யூஷன் வில் பி பாஸ்ட். அதே மாதிரி ரெண்டாவதுக்கு இதே மாதிரி செகண்ட் ரெசல்யூஷன் வாஸ் அபவுட் பேயிங் 2 rupees டிவிடெண்ட். அதுக்கும் எத்தனை பேர் ஓட் பண்ணாங்க, எத்தனை பேர் ஃபார் த ரெசல்யூஷன் ஓட் பண்ணாங்க, 100% பீப்புள் ஹவ் voted ஃபார் த ரெசல்யூஷன். இட் இஸ் பாஸ்ட். அதே மாதிரி 3, 4 எல்லாத்துக்குமே இருக்கு, நிறைய இருக்கு. நான் இதை உனக்கு அனுப்புறேன், நீ உட்காந்து டைம் பாஸ்க்கு இதை படிச்சுட்டு 1000 ரெசல்யூஷனா இவனுங்க பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. The whole is, remember, இவன் கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the poll paper and all other relevant records were sealed and handed over to the company secretary or director as authorized by the board for safe keeping. அப்படின்னா நான் என்னோட வேலையெல்லாம் முடிச்சு ரிப்போர்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நான் அதை ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த ஓட்டிங்லாம் நடந்ததுல அந்த பேப்பர் அதை எல்லாத்தையுமே நான் வந்து டைரக்டருக்கோ இல்ல கம்பெனி செக்ரட்டரி யார் ரெஸ்பான்சிபிளோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். அண்ட் ஹே லிசன் சேர்மன், இது உங்களுக்கு, இதெல்லாம் ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆயிருக்கு. திஸ் ஹஸ் பீன் த ஜட்ஜ்மெண்ட். Are you able to understand? See, it is addressed to the chairman of the company. புரியுதா உனக்கு? Now you read that entire 5 points, you will be able to understand everything. ஒவ்வொரு லைனா இப்ப படி, உனக்கு எல்லாமே புரியும். இப்ப படியேன். Chairman will appoint a scrutinizer who can be a CA, CS, CMA or an advocate. Chairman will give the scrutinizer the register of members, proxy register, attendance register, signature records, so that scrutinizer can verify who is eligible to vote. Scrutinizer will arrange for polling and ensures proper voting process is happening via the polling paper MGT12, which I showed you. In case they are joint shareholders, then both the people will not be allowed to vote. Only one person can vote whose name is written first based on seniority. Scrutinizer, every vote will be collected by him. Every vote will be collected by him. The response will be put in the box, but after initialing it. Scrutinizer shall lock and seal the empty polling. So எப்படி நடக்கும்னா அந்த பாக்ஸை எடுத்துட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் காட்டுவாங்க. இங்க பாருங்கப்பா, இது காலி பாக்ஸ் தான், நாங்க எதுவுமே இதுல முன்னாடியே ஓட்ஸ் எல்லாம் போடல, காலி தான், இனிமேல் நீங்க ஓட் பண்றதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்டியா பாக்ஸ் இருக்குங்கிறத எல்லாருக்குமே காட்டிட்டு அந்த பாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் சீல் பண்ணிட்டு வாங்க சப்மிட் யுவர் ஓட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். And that box will be opened at the presence of 2 witnesses. If a member has voted himself, then the vote of the proxy will be disregarded. இது நான் ஏற்கனவே உனக்கு ப்ராக்ஸிலே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். மெம்பரும் வரான் ப்ராக்ஸியும் வரானா மெம்பரோட ஓட்டு தான் கவுண்ட் ஆகும், ப்ராக்ஸி will be automatically revocated. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் scrutinizer shall count the votes and send a report in MGT 13. அதுல என்ன எழுதியிருக்கும், total votes, valid votes, votes in favor, votes in against, இதெல்லாம் கிளியரா மென்ஷன் ஆயிருக்கும். இதை எத்தனை நாளுக்குள்ள கொடுக்கணும், ஓட்டிங் முடிஞ்சு 7 நாளுக்குள்ள இந்த ரிப்போர்ட்டை சேர்மனுக்கு கொடுத்துடணும். Are you able to perfectly understand all the points? Clear?
Yeah, Mridul, you are right. You need not cast all the votes in the same manner. You can go for 70% for the resolution, 30% of your votes against. You can do that. Not a problem. Just a second. Done. So this section also done, the last section of this particular voting part. After that we are done with that part also, which is e-voting. E-voting na என்னது அப்படினா இது கோவிட் டைம்ல தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. எலக்ட்ரானிக்கலா vote பண்றது. எலக்ட்ரானிக்கலா ஓட் பண்றது. இ ஓட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் உனக்கு வந்து மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வி வில் கிவ் யூ வெப்சைட்டோட லிங்க். அதில் நோட்டீஸ் அனுப்பும் போதே ஆப்வியஸ்லி 21 நாள் முன்னாடி நாங்கள் நோட்டீஸ் அனுப்புகிறோம். உனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் மீட்டிங்கில் என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு. நாங்கள் உனக்கு இ ஓட்டிங் ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருவோம். உன்னால் மீட்டிங்க்கு வர முடியல, பரவாயில்ல, நீ சென்னையிலேயே உட்காந்து கூட என்ன பண்ணலாம், ஓட் பண்ணலாம். ஸோ இ ஓட்டிங் ஃபெசிலிட்டி எல்லா கம்பெனியும் கொடுக்கணுமா அவசியம் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் லிஸ்டட் கம்பெனி அண்ட் எவ்ரி கம்பெனி ஹேவிங் மோர் தென் 1000 members உங்களுக்கு mandatory. நீங்க listed or more than 1000 people வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணி ஆகணும், இ voting facility கொடுத்தாகணும். othersக்கு it is optional. வேணும்னா இ voting கொடுக்கலாம், otherwise you might not give the இ voting facility. ஓகே, பட் ரிமெம்பர் நிதி கம்பெனி வந்து இ ஓட்டிங் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நிதி இஸ் அ க்ளோஸ்ட் குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். அவங்க எல்லாருமே செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், உமன் ஆர் ஃபார்மிங் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், அதெல்லாம் தான் நிதி கம்பெனி. அவங்க எல்லாரும் ஒரே ஏரியால தான் இருப்பாங்க. தே நீட் நாட் கிவ் இ ஓட்டிங் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ அவங்களுக்கு அது மேண்டேட்ரி கிடையாது. பட் அதர் தென் தட் எவ்ரி லிஸ்டட் கம்பெனி அண்ட் எவ்ரி கம்பெனி ஹூ ஹேஸ் மோர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1000 members must give e voting facility. Right? Now how e-voting works is I'll show you. இப்போ ரிலையன்ஸ் ஓடதே பாரு, இது ஏஜிஎம்மா, ஏஜிஎம் ஓட நோட்டீஸ் லெட்டரா, இதுல let me go and type e-voting. இங்க பாரு, procedure for remote e-voting and e-voting at AGM. The company is providing to its member the facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed in AGM by electronic means, which is nothing but e-voting. மேம் ரிலையன்ஸ் ஏன் மேம் இது கொடுக்குது? ஏன்னா ரிலையன்ஸோட லிஸ்டட் கம்பெனி. இஃப் யூ ஆர் லிஸ்டட் கம்பெனி ஆர் அ கம்பெனி ஹேவிங் 1000 or more members, mandatory you have to give e-voting. ஓகே, இ ஓட்டிங் ஃபெசிலிட்டியை ஒன்று நீ மீட்டிங்கில் வந்து ஓட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி உன் வீட்டிலேருந்தே உட்காந்து கூட என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், இ ஓட்டிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். மேம் இது எப்படி மேம் நடக்கும்? அவங்க உனக்கு ஒரு வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே ஃபின்டெக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இதோ இங்கே பாரு, எது வழியாக பண்ணலான்னு ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு பாரு. Procedure to log in through website of depositories and do e-voting. NSDL, CDSL அப்படின்னு ரெண்டு depository இருக்காங்க. அவங்களோட வெப்சைட் வழியா லாகின் பண்ணி ஆல்சோ யூ கேன் டூ த e-voting. இல்லாட்டி this is through depository that you can do. Otherwise see e-voting.kfintech.com அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. இவங்க வழியாவும் நீ உன்னோட ஓட்ஸை e-voting எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ல காஸ்ட் பண்ணலாம். மேம் இதுக்கு என்னலாம் மேம் ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருக்காங்க? ஐ டெல் யூ தட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இ ஓட்டிங் அப்படின்னா அது யாரெல்லாம் கொடுக்கணும்னா, இஃப் யூஆர் லிஸ்டட் கம்பெனி ஆர் யூஆர் கம்பெனி ஹேவிங் 1000 ஆர் மோர் மெம்பர்ஸ், நீ கண்டிப்பா என்ன கொடுக்கணும், இ ஓட்டிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். அதை தவிர இங்க பாரு, தி ஜென்ரல் notice of the general meeting to state that the company is providing e-voting facility. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ரிலையன்ஸோட நோட்டீஸ், அதுல கிளியரா எழுதியிருக்கா, every member you have the right to even exercise e-voting. Notice should mention that you are giving e-voting facility.
members can cast their vote through remote e-voting or during the general meeting நாங்க என்ன பண்ணுவோம் buttons மாதிரி வச்சிருப்போம் அது வழியா நீ e-voting பண்ணலாம் or நீ என்ன பண்ணலாம் வீட்ல இருந்தே உட்கார்ந்து ரிமோட்டா you can do e-voting. Members who have already casted their vote through e-voting may attend the meeting but may not vote again. நீ வீட்லயே ஏற்கனவே e-voting எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்ட ஆனா சும்மா மீட்டிங்ல உட்காரலாமேன்னு வர நீ மீட்டிங்க்கு வரலாம் மீட்டிங்லயே உட்காரலாம் பட் திரும்பி vote பண்ண முடியாது because already you have voted via e-voting facility. ஓகே அண்ட் நோட்டீஸ்ல என்னெல்லாம் நம்ம எழுதுவாங்க அப்படின்னா மேனர் ஆஃப் e-voting. இப்போ நீ பார்த்தல NSDL CDSL எப்படி லாகின் பண்ணணும் என்ன ஐடி பாஸ்வேர்ட் போடணும் அதெல்லாம் மேனர் ஆஃப் e-voting எப்படி பண்ணணுங்கிறத நோட்டீஸ்ல கிளியரா எழுதிக்கணும். டைம் ஷெட்யூல் அண்ட் கட் ஆஃப் டேட் இப்போ நான் உனக்கு காட்டுவேன் எவ்வளோ நாளுக்கு அந்த e-voting ஃபெசிலிட்டி ஓப்பனா இருக்கும் யாரெல்லாம் e-voting பண்ணலாம் அதெல்லாம் எழுதியிருக்கோம். அதை தவிர லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஐடி பாஸ்வேர்ட் எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது will be written in the notice. If you look at this இங்க பாரு launch internet browser by typing URL ல போய் that is internet ல போய் இந்த HTTP ஓட எக்ஸ்டென்ஷனை போய் டைப் பண்ணுன்றான். அதுக்கப்புறம் அந்த வெப்சைட்ல லாகின் பண்ணு by using your user ID and password which is provided in the email. நீ மெம்பர் ஆஃப் ஜாயின் பண்ணிருக்கும் போது ரிலையன்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருப்ப உன்னோட இமெயில் ஐடி அதுல உங்களோட யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை நாங்க அமிச்சிட்டோம். அதை நீங்க என்டர் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் என்டர் இன் டு தட் பர்டிகுலர் போர்ட்டல் அண்ட் யூ கேன் vote. voting when is it opening அதுக்கப்புறம் நீங்க லாகின் பண்ணுங்க vote பண்ண ஆரம்பிங்க voting என்னைக்கு வரைக்கும் ஓப்பனா இருக்குன்னு எழுதி இருக்கும் பாரு. voting என்னைக்கு ஆரம்பிக்குது it is starting on 24th of August 2025. 24th of August 2025 ஒரு மணிலேருந்து voting will start and voting என்னைக்கு முடிஞ்சிடும் 28th August 2025 at 5 p.m. Remember this very well. voting மீட்டிங் நடக்கிற ஒரு நாள் முன்னாடி e-voting facility that is நீ வீட்ல இருந்து உட்கார்ந்து ரிமோட்டா vote பண்றல அந்த e-voting facility மீட்டிங் நடக்கிற ஒரு நாள் முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஈவினிங் 5 மணிக்கு ரிமோட் e-voting will close. அப்போ நீனே எனக்கு இப்போ யோசிச்சு சொல்லு இவங்க e-voting எப்போ க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க 20th August 2025 5 p.m. அப்போ இந்த பர்டிகுலர் இயருக்கு எந்த நாள் ஏஜியமா இருக்கும் வெரி குட் இட் வில் பி 29th. ஏன்னா மேம் முன்னாடி நாளோட ஈவினிங் 5 மணிக்கு ரிமோட் e-voting க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் தான் என்னவா இருக்கணும் மீட்டிங்கா இருக்கணும். அப்படியா மேம் ஷோ பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு போ என்னைக்கு மீட்டிங் டேட் போட்டிருக்கு பாரு. AGM is to be held on Friday, August 29, 2025. என்னைக்கு மீட்டிங் நடக்க போதோ அதுக்கு முன்னாடி நாள் சாயந்தரம் 5 மணி வரைக்கும் தான் ரிமோட் e-voting அவைலபிள். அதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடும். That is exactly what is given here. I'm showing you practically so that it's easier for you to remember. It's a little dry, it's procedural part, right? So, அப்படின்னா e-voting ஃபர்ஸ்ட் யாரெல்லாம் கொடுக்கணும் எவ்ரி லிஸ்டட் கம்பெனி அண்ட் எவ்ரி கம்பெனி ஹேவிங் 1000 ஆர் மோர் மெம்பர்ஸ். நிதி கம்பெனிக்கு e-voting ரெக்வயர்மெண்ட் கிடையாது. e-voting ரெக்வயர்மெண்ட் e-voting ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கிளியர்லி மென்ஷன் இன் யோர் நோட்டீஸ் சேயிங் தட் நீங்க ஒன்னு பிசிக்கலா மீட்டிங்க்கு வந்து ஓட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ரிமோட் e-voting ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு. அந்த நோட்டீஸ்ல கிளியரா என்ன எழுதணும் எப்படி அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி e-voting பண்ணும் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட்லாம் எதுல வரும் எவ்வளவு டைம் வரைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல 24th ஆகஸ்ட்ல இருந்து 28th ஆகஸ்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு டைம் வரைக்கும் e-voting பண்ணலாம் யாரெல்லாம் e-voting பண்ணலாம் அப்படின்னா if you guys know ரிலையன்ஸ் ஓட ஷேர்ஸ் டெய்லி மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு நான் வச்சிருக்கேன் நாளைக்கு I'll sell it to மிஸ்டர் ஏ அதுக்கு அடுத்த நாள் பிக்கு வித்துருவான். அந்த மாதிரி டெய்லி ரிலையன்ஸ் ஓட ஷேர் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் ட்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ யாரால e-voting ஃபெசிலிட்டியை எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா whoever நாங்க கட் ஆஃப் டேட்னு ஒரு நாள் சொல்லுவோம் அந்த நாள்ல யாருக்கிட்ட ஷேர்ஸ் இருக்கோ அவங்களால e-voting எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். Whoever has the shares on the cut-off date will be able to exercise e-voting facility. Is that clear, guys? Is that clear? Okay, and e-voting பத்தி கிளியரா இதுல நோட்டீஸ்ல எழுதி நீங்க கொடுக்கணும். இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் ரிலையன்ஸோட நோட்டீஸ்ல எழுதிருக்கு. அது தவிர ஒரு இங்கிலீஷ் அண்ட் ஒரு வெர்னாக்குலர் நியூஸ் பேப்பர்லயும் you will have to write about e-voting. e-voting minimum at least எத்தனை நாளைக்காச்சும் e-voting திறந்து வச்சுக்கணும். e-voting facility should be open for at least 3 days. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 24th ஓப்பன் ஆகி 28th க்ளோஸ் ஆச்சு. 24th 25th 26th 27th 28 3 நாள் மினிமம் கொடுத்துக்கணும் 5 நாள் கொடுத்தாங்க சூப்பர். அண்ட் எப்போ e-voting க்ளோஸ் ஆயிடும் shall close at 5 p.m. on the date preceding the date of the
மீட்டிங். நாளைக்கு மீட்டிங்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் சாயங்காலம் 5 மணிக்கு ரிமோட் இ-வோட்டிங் ஃபெசிலிட்டி க்ளோஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணாலும் கே ஃபின்டெக் வெப்சைட்ல லாகின் பண்ணாலும் நாட் ஃபவுண்ட், பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட், ரிசல்ட் நாட் ஃபவுண்ட்னு வரும். அடுத்தது ஒன்ஸ் நீ உன் ஓட்டை காஸ்ட் பண்ணிட்ட, ஃபார் ஆர் அகேன்ஸ்ட் சொல்லி அந்த பட்டன் அமுக்கிட்டனா திரும்பி உன் ஓட்டை என்ன பண்ண முடியாது, ரீட்ராக்ட், டேக் பேக் பண்ண முடியாது. அண்ட் யாரெல்லாம் ஓட் பண்ணலாம், மெம்பர்ஸ் who are having shares on the cut off date or record date, இவங்களால தான் ஓட் பண்ண முடியும். இந்த ரெக்கார்ட் டேட் என்னைக்கு இருக்குன்னு யார் அனௌன்ஸ் பண்ணுவா, கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ரெக்கார்ட் டேட் cannot be more than, shall be a record cut-off date or record date shall be a maximum of 7 days before the general meeting. General meeting 27th நடக்க போகுதுன்னா 28th or அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கலாம், it can any one date you can choose as the cut-off date. அன்னைக்கு யாரெல்லாம் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் என்ன பண்ணும், they will be allowed to exercise e-voting. And remember very well, in order to prevent duplication, நீ ஏற்கனவே உன் வீட்டில் இ-வோட்டிங் பண்ணிட்ட அப்படின்னா நீ மீட்டிங்க்கு வா, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் மீட்டிங்க்கு வந்து ஓட் பண்ண கூடாது. ஓகே, டு என்ஷோர் தட் மெம்பர்ஸ் who voted through remote e-voting do not vote again in the general meeting, the scrutinizer will have access to the detail of shareholders who exercised e-voting facility. ஸ்க்ரூட்டனைசர் கிட்ட மீட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போதே அர்ஜுன் ஏற்கனவே இ-வோட்டிங் பண்ணிட்டான், தீபிகா ஏற்கனவே இ-வோட்டிங் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீடைல்ஸ் அர்ஜுன் கிட்ட இருக்கும். Because Arjun has to make, because the scrutinizer has to make sure that that person does not vote again in the physical meeting. So scrutinizer கிட்ட என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், யாரெல்லாம் e-voting ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டாங்கங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் will be given to the scrutinizer. But this line is very important. A lot of students don't understand this, but you should be able to understand. இது ஒரு தடவை மட்டும் படி. Scrutinizer to have access to details of shareholders who voted but not in manner of voting. But not in manner of voting. Are you by any chance able to understand this line? He should have access to details of who voted but not in the manner of voting. அப்படின்னா என்னது, மேனர் ஆஃப் ஓட்டிங் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை கைஸ். இப்போ ஸ்க்ரூட்டனைசருக்கு நீ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் எப்போ கொடுக்குற, மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, பிசிக்கல் மீட்டிங் இன்னும் ஆரம்பிக்கல அதுக்கு முன்னாடி நீ அவனுக்கு டீடைல்ஸ் கொடுக்குற அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன தெரியக்கூடாது, எத்தனை பேர் ஃபாரு எத்தனை பேர் அகெயின்ஸ்ட்னு அவனுக்கு தெரியக்கூடாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவன் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி, இங்க பாருங்கப்பா ஏற்கனவே நிறைய பேர் இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்களாச்சும் ஃபாருன்னு ஓட் பண்ணாதான் இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு மேனிப்புலேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. அதனால மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரூட்டனைசர் கிட்ட என்ன டீடைல் இருக்கணும், அவன் கிட்ட அர்ஜுன் ஏற்கனவே இ-வோட்டிங் பண்ணிட்டான் அவ்வளோ டீடைல் தான் இருக்கணுமே தவிர அர்ஜுன் ஃபார் ஓட் பண்ணானா அகெயின்ஸ்ட் ஓட் பண்ணானா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிய கூடாது. பிகாஸ் மீட்டிங்ல ஓட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரோட ஓட்டையும் ஒன்னா எண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடியே இ-வோட்டிங்ல வீட்டுல எல்லாரும் என்னெல்லாம் ஓட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மற்றவங்க அவங்க ஓட்ஸை மேனிப்புலேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. That is what is written there. If you read it now, you'll be able to understand. Scrutinizer to have access to details of shareholders who have voted. இப்ப தீபிகா ஏற்கனவே வீட்டுல ஓட் பண்ணிட்டா, அர்ஜுன் ஏற்கனவே ரிமோட் இ-வோட்டிங் பண்ணிட்டா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டுமே தான் இருக்கணுமே தவிர they are not supposed to have what is the manner of voting. அப்படின்னா தீபிகா ஃபார் பண்ணாலா அகெயின்ஸ்ட் பண்ணாலா, வீட்டில் அர்ஜுன் ஃபார் த ரெசல்யூஷன் ஓட் பண்ணாலா அகெயின்ஸ்ட் த ரெசல்யூஷன் ஓட் பண்ணாலா, அது ஸ்க்ரூட்டினைசருக்கு மீட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் கவுண்டிங் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் சொல்லவே கூடாது. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லைன்? little too deep exam like கேட்பாங்களானா மாட்டாங்க, but if you are interpreting law you have to go a little deep and understand this. And யார மேம் ஸ்க்ரூட்டனைசரா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், சேம் லைக் யூ ஸ்டடிட் before guys. e-voting க்கு scrutinizer can be CA, CS or CMA in practice, advocate or any other reputed person. ஜென்ரல் மீட்டிங்லயும் ஓட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், தட் இஸ் ஜென்ரல் மீட்டிங்ல பிசிக்கலா சில பேர் வந்திருப்பாங்களே, அவங்களோட ஓட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களோட ஓட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் எண்ணிட்டு அடுத்ததுதான் இ-வோட்டிங்க என்ன ஆரம்பிக்கணும். ஸ்க்ரூட்டனைசருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இ-வோட்டிங்ல என்ன ஓட்ஸ் வந்ததுன்னு தெரியவே கூடாது. he should only know அர்ஜுன் ஏற்கனவே ஓட் பண்ணிட்டான், தீபிகா ஓட் பண்ணிட்டா அவ்வளவுதான் தெரியணுமே தவிர அர்ஜுன் ஃபாரா அகெயின்ஸ்ட் ஓட் பண்ணா தீபிகா ஃபாரா அகெயின்ஸ்ட் ஓட் பண்ணலாங்கிறது ஸ்க்ரூட்டனைசருக்கு பிசிக்கல் மீட்டிங்ல ஓட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் தெரியவே கூடாது. Okay, and first they will count the votes which have happened in the physical general meeting. அதுக்கப்புறம் e-voting வழியா வந்த votes கவுண்ட் பண்ணுவாங்க in front of 2 witnesses. Same thing here also. இந்த vote எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி he has to prepare a report and give it to the chairman.
அங்க பிசிக்கல் மீட்டிங் மட்டும் நடக்குது அப்படின்னா ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு 7 நாள். இங்க இ ஓட்டிங் நடக்குதுல்ல, இ ஓட்டிங்ல டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். அந்த வெப்சைட்ல போட்டாலே ரிசல்ட் வந்துடும். இத்தனை பேர் ஓட் பண்ணாங்க, இத்தனை பேர் ஃபார், இத்தனை பேர் அகெயின்ஸ்ட்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே கொடுத்தது. ஸோ 7 நாள் தேவையில்ல. யூ நீட் ஒன்லி 3 days to submit the report. You will submit the report to the chairman, and therefore the chairman will declare what is the resolution, whether it is passed or it is not passed. Are you able to understand e-voting? Electronic voting facility. Absolutely clear, right? I'll just scroll through it. People who have the notes, scroll through. Others, you can see this and quickly read it off so that we complete all the voting part is done. We have completed e-voting, we have completed show of hands, we have even completed demand by poll. So everything relating to voting has been completed. A big chunk is over. I'm quite happy. Let's quickly read and also finish that off. I hope you guys are done reading and your entire stuff is thorough, right? Moving on to the next one, ipo kuti kuti section, so you guys can relax. Next is 116, which is easy, 118, which is also jujupi, and 119, which is also pretty easy. We'll try to complete those a little quickly, okay? 116 is a very plain vanilla section, guys. It says what? Title apadi, resolution passed at adjourned meeting. Abdina, இப்போ நம்ம வந்து 10th of August meeting வச்சோம். And due to some reason the meeting could not be conducted. It got adjourned to 15th of August. இப்போ நம்ம ஒரு 3 ரெசல்யூஷன் 10th of August டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஒரு 2 ரெசல்யூஷன் 15th of August டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ இந்த அட்ஜர்ன் மீட்டிங்ல ஒரு 2 ரெசல்யூஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்ல, அதுக்கு வாட் வில் பி த எஃபெக்டிவ் டேட்? 15th or 10th? டோட்டலா 5 ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணோம், 3 10th பாஸ் பண்ணிட்டோம், 2 15th தான் பாஸ் பண்ணோம். ஏன்னா மீட்டிங் அட்ஜர்ன் ஆயிடுச்சு. மேபி தேர் வாஸ் லேக் ஆஃப் கோரம், இல்ல ஏதோ சண்டை நடந்தது, சம் ரீசன் மீட்டிங் காட் அட்ஜர்ன். அந்த 2 ரெசல்யூஷனுக்கு வாட் வில் பி த டேட்? The date is not 10th, it is 15th. என்னைக்கு ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆயிருக்கோ அன்னைக்கு தான். That's exactly what it says. Section 116, it stipulates that any resolution passed at an adjourned meeting of the company, board of directors or class of shareholders is treated as the actual date when it was passed,
not earlier date. என்னைக்கு resolution original pass ஆயிருக்கோ that will be the date of resolution, not the earlier date. Though it was adjourned meeting la da resolution pass ஆயிருக்கு, we know all of that. But என்னைக்கு அந்த adjourned meeting நடந்ததோ அன்னைக்கு தான் அந்த resolution pass பண்ணதா we will assume. ஓகே, அதுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு, அதையும் குயிக்கா படிச்சிடலாம். இங்க பாரு, ஒரிஜினல் மீட்டிங் 20ஆம் தேதி நடந்தது, 20th of August. அதுல ரெசல்யூஷன் 1, 2, 3 பாஸ் ஆயிடுச்சு and quorum was also present. Post lunch, that is everybody came for lunch. லஞ்ச் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் 4வது and 5வது ரெசல்யூஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு கோரம் இல்லை. ஸோ கோரம் இல்லைன்னா மீட்டிங் என்ன பண்ணுவோம்? அட்ஜர்ன் பண்ணுவோம். மீட்டிங் வாஸ் adjourned to 3rd September. இப்போ 3rd September அன்னைக்கு resolution 4 and 5 was passed. So resolution 1, 2, 3 க்கு effective date is 20th August. 4 and 5 க்கு effective date is 3rd of September. Are you able to understand? This is section 116. It's a plain vanilla section. இதுல எல்லாம் question வரவே வராது. Okay? அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். So அதனால any sections can be asked, but it's relatively very easy. Now moving on to section number 118, which is minutes of the meeting. I don't know why my face is not, yeah. Okay. செக்ஷன் நம்பர் 118, which is minutes of the meeting. minutes என்றால் என்ன அப்படின்னா, மீட்டிங்குள்ள நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே ஒருத்தர் உட்காந்து நோட் டவுன் பண்ணுவாங்க. மீட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் இவங்க வந்தாங்க, முகேஷ் அனமானி கிரௌட் எல்லாம் வந்து அட்ரஸ் பண்ணாரு, அவர் வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுத்தாரு, அதுக்கப்புறம் ரெசல்யூஷன் 1 டிஸ்கஸ் ஆச்சு, 2 டிஸ்கஸ் ஆச்சு. அந்த மாதிரி மீட்டிங்ல என்ன நடந்ததோ அதை ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி, ஒரு சம்மரி மாதிரி, மீட்டிங்ல இதெல்லாம் நடந்தது, இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க, கோரம் இருந்தது, இதெல்லாம் எழுதுறது பேர் தான் minutes of the meeting, right? So minutes of the general meeting வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவா அப்படின்னா, அது யூஸ்வலா யார் வேணாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் யூஸ்வலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஆனா அது சைன் யாரு பண்ணும்? இட் should be signed by the chairman of the meeting. ஏன்னா சேர்மன் தானே அந்த மீட்டிங்கை ஹெட் பண்ணியிருப்பாரு. He should sign it within a period of 30 days from the conclusion of meeting. மீட்டிங் முடிஞ்சு 30 நாளுக்குள்ள கம்பெனி செக்ரட்டரி யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் த மினிட்ஸ். அந்த மினிட்ஸை யாரு சைன் பண்ணிடணும்? சேர்மன் should have signed it. And minutes should contain a fair and correct summary of the proceedings. நடக்காத எதையோ எழுதலாம் கூடாது. நடந்ததை விட்டுட்டு ஒரு 4-5 பாயிண்ட் நடந்தது, ஆனா அதனால லெட்ஸ் சே ஈஷா அம்மானியை டைரக்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு எவனுமே ஒத்துக்கல. இப்போ அம்மானி ஃபேமிலிக்கு ஒரே அசிங்கமா இருக்கு, இது எப்படிப்பா மினிட்ஸ்ல எழுதுது, இதை மட்டும் விட்டுறலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை. உன் இஷ்டத்துக்கு உனக்கு வேணும்னா அதை எழுதுவேன், வேணாம்னா எழுத மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை. minutes should be a fair and correct summary of what has happened in the meeting. ஓகே, அண்ட் டிஸ்கிரீட் மினிட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்பெனியில் நிறைய வகையான மீட்டிங் நடக்கும். மீட்டிங் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், மீட்டிங் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், மீட்டிங் ஆஃப் கிரெடிட்டார்ஸ். தனித்தனி மீட்டிங்க்கு தனித்தனி மினிட்ஸ் புக்கை யூ வில் ஹேவ் டு மெயின்டைன். அதான் இங்கே எழுதியிருக்கு, டிஸ்கிரீட் மினிட்ஸ் புக் டு பி மெயின்டைன்ட் ஃபார் ஈச் டைப் ஆஃப் மினிட்ஸ். And in case of death or incapacity of chairman, 30 நாள் டைம் கொடுத்தோம். மீட்டிங் நடந்து 30 நாளுக்குள்ள சேர்மன் சைன் போடலாம். மீட்டிங் நடந்த 5வது நாளே சேர்மன் ஆஃப் ஆயிட்டாரு, இப்போ யாரு சைன் போடணும் அப்படின்னா, இன் கேஸ் டெத் ஆர் இன்கெபாசிட்டி ஆஃப் த சேர்மன் ஆயிடுச்சு, மினிட்ஸை சைன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அவர் ஆஃப் ஆயிட்டாரு அப்படின்னா, இன் தட் கேஸ் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்டர்ஸ் கேன் சைன் இட் ஹூ இஸ் ஆத்தரைஸ்ட் பை தி அதர்ஸ். தட் இஸ் எல்லா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சேர்ந்து ஒருத்தரை முடிவு பண்ணுவோம். அந்த ஆளு சேர்மனுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்? சைன் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக சேர்மன் தான் 30 நாளுக்குள்ள சைன் பண்ணும். மீட்டிங் நடந்து 30 நாளுக்குள்ள மினிட்ஸை சைன் பண்ணணும். பட் சேர்மனால டெத்னால ஆர் இன்கெபாசிட்டி, மென்டல் ஆயிட்டாரு, அதனால சைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா, சேர்மனுக்கு பதிலாக ஒன் டைரக்டர் கேன் சைன் இட். ஹூ வில் பி த டைரக்டர் வில் பி டிசைடட் பை த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். Chairman has the absolute discretion in recording and not recording statements in the meeting. எதை எழுதலாம் எதை எழுதக்கூடாது அப்படின்னு யாரு சொல்லலாம்? chairman சொல்லலாம். But if the chairman feels that any particular statement is irrelevant or immaterial, for example, meeting நடக்குது, அர்ஷத் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான். கொஸ்டின் என்னன்னா, இன்னைக்கு லஞ்ச்ல என்ன மெனு? You tell me, இதெல்லாம் மினிட்ஸ்ல எழுதுவோமா? Like one member asked, what is the menu for lunch? It's irrelevant, it's immaterial. Chairman can tell, இதெல்லாம் எழுதாதீங்கப்பா. Chairman feels that any particular statement is irrelevant or immaterial, அதை எழுத வேணாம்னு சொல்லலாம். Defamatory to any person. அர்ஷத் ஏஞ்சி சொல்றான், இந்த சிஏ நான் பார்த்தேன்மா, இந்த கம்பெனியோட சிஏ வந்து இவங்கெல்லாம் ஒழுங்காவே வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையோ பத்தி மோசமா பேசுறான். Defamatory to any person. You need not record that in the minutes. You need not tell Arshad spoke ill about CA Deepika. You need not write that. If the chairman feels any statement is defamatory to any person, அந்த பர்சனுக்கு கொஞ்சம் இன்சல்ட்டிங்கா இருக்கும், அவங்களோட ரெஸ்பெக்டை புட் டவுன் பண்ணும், டிஃபேம் பண்ணும் அவங்கள அப்படின்னா, chairman can tell இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதாதீங்க அப்படின்னு chairman can tell.
And if chairman feels that any statement is detrimental to the interest of company, அப்படின்னா ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் ஏஞ்சி என்ன சொல்றானா, நான் இப்பதான் கேள்விப்பட்டேன் உங்க கம்பெனில போன வாரம் வந்து ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் ரெய்டு பண்ணிச்சாமே, அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒருத்தன் ஏஞ்சி கேட்கறான். இதெல்லாம் மினிட்ஸ்ல எழுத வேணாம். பிகாஸ் இது எழுதுறதுனால கம்பெனியோட குட்வில் பிராண்ட் வேல்யூ குறையும். டெட்ரிமெண்டல் டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி. கம்பெனிக்கு இது நெகட்டிவ், அதனால எழுத வேணாம். ஸோ chairman can decide what is to be written in the meeting. Usually minutes of the meeting should be fair and correct representation. But இந்த 3 விஷயம் மட்டும் எழுதணுமா வேணாமான்னு chairman can decide. What? That if a statement is irrelevant or immaterial, chairman can tell no need to write that. If a statement is defamatory to any person, chairman can tell no need to write that. If a statement is detrimental to the interest of the company, like போன வாரம் உங்க ஆபீஸ்ல இடி ரெய்டு வந்ததாமே, ஜிஎஸ்டி ரெய்டு வந்ததாமே, அதெல்லாம் மினிட்ஸ்ல எழுத வேணாம். ஏன்னா மினிட்ஸ் வந்து எல்லாருமே படிக்கலாம். அவுட் சைடர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு நானே உனக்கு இப்போ மினிட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி காட்டலாம் ரிலையன்ஸ், நம்ம எல்லாருமே படிக்கலாம். அதுல போய் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்டோட ரெய்டு வந்ததுலாம் யாராவது எழுதுவாங்களா? எழுதக்கூடாது. ஸோ இஃப் சேர்மன் கேன் டெல் அண்ட் தே கேன் அவாய்ட் ஃப்ரம் ரைட்டிங் த சேம். Okay, and minutes of board of directors meeting shall be signed by the chairman of the said meeting. ஒன்னு அந்த மீட்டிங்கோட சேர்மன் 30 நாளுக்குள்ள சைன் பண்ணலாம். இல்ல 30 நாளுக்குள்ளே அடுத்த மீட்டிங் ஏதோ வைக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த அடுத்த மீட்டிங்க்கு புதுசா யாரோ சேர்மன்னா அவர் கூட சைன் பண்ணலாம். anyone can sign it. அந்த மீட்டிங்கோட சேர்மன் or next மீட்டிங்கோட சேர்மன் யார் வேணாலும் அதை சைன் பண்ணலாம். கடைசி பாயிண்ட், மினிட்ஸ் புக்கை எங்க வைப்பீங்க அப்படின்னா, ஜெனரல் மீட்டிங்கோட மினிட்ஸ் அப்படின்னா இட் வில் பி கெப்ட் அட் த ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் பர்மனென்ட்லி. 10 நாள் கழிச்சு தூக்கி போட்டுருவோம், 2 வருஷம் கழிச்சு தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஜெனரல் மீட்டிங்கோட மினிட்ஸ் ஷுட் பி கெப்ட் அட் த ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் permanently and it should be kept under the custody of a company secretary or director authorized by the board. And அது ஒரு board meeting minutes na, it should be kept at registered office or any other place decided by the board of directors, should be preserved permanently, should be kept under the custody of company secretary or director authorized by the board. And minutes படிச்சிட்ட 118 you have to also study next inspection of minutes 119. அப்படின்னா நீனோ நானோ யாராவது ஒருத்தவங்க ஷேர் ஹோல்டர் மினிட்ஸை எனக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். மினிட்ஸ் ஆர் கெப்ட் அட் த ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் தே ஆர் டு பி கெப்ட் பர்மனென்ட்லி. 2 வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷம் கழிச்சு தூக்கி எல்லாம் போடக்கூடாது. இட் ஹாஸ் டு பி கெப்ட் பர்மனென்ட்லி. அண்ட் மினிட்ஸை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? எஸ், இட் கேன் பி இன்ஸ்பெக்டட் பை மெம்பர்ஸ் வித்வுட் எனி சார்ஜ். மெம்பர்ஸ் கிட்ட 500 ரூபாய் கூட அப்பதான் அலோவ் பண்ணும் அப்படிலாம் இல்லை. மெம்பர்ஸ்க்கு வேணும்னா அவன் என்ன பண்ணலாம், மினிட்ஸை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், ஃப்ரீயா செக் பண்ணலாம். பட் அவன் எனக்கு மினிட்ஸோட இதோட ஒரு போட்டோ காப்பி கொடு அப்படின்னு கேக்குறானா, போட்டோ காப்பிக்கு the company can charge maximum எவ்வளோ, ஒரு பேஜுக்கு மேக்ஸிமம் 10 ரூபாய் கேட்கலாம். ஒரு பேஜுக்கு மேக்ஸிமம் 10 ரூபாய் கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் அவன் 10 ரூபாயும் பே பண்ணிட்டான் அப்படின்னா 7 நாளுக்குள்ள அவனுக்கு அந்த காப்பியை கொடுத்துடணும். 7 நாளுக்குள்ள அவனுக்கு அந்த காப்பியை கொடுத்துடணும். Did you understand 118 and 119? 118 is what? Minutes of the meeting. For every meeting should minutes be prepared? Yes. Minutes should be signed by whom? Chairman. Within how many days? 30 days. In case chairman is dead or incapacity, who will sign it? Any one director who is authorized by the board. Where will the minutes be kept? In case it's the minutes of the general meeting, then at the registered office, it will be kept permanently under the custody of a company secretary or director authorized by board. If it is board of directors or the minutes, then it will be kept at the registered office or any other place as decided by the board. Okay, it will be preserved permanently under the custody of a company secretary or any other person authorized by the board. மினிட்ஸ்ல எப்பவுமே ட்ரூ அண்ட் கரெக்ட் சம்மரி தான் இருக்கணும். ஒவ்வொரு மீட்டிங்க்கும் தனித்தனி மினிட்ஸ் புக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும். மினிட்ஸ்ல என்ன எழுதணும் என்ன எழுதக்கூடாதுங்கிறது சேர்மனோட டெசிஷன். பட் இஃப் சேர்மன் ஃபீல்ஸ் தட் எனி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் immaterial or irrelevant, defamatory to any person or detrimental to the interest of company, அதை எழுத வேணான்னு சேர்மன் சொல்லலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, எய்தர் அந்த மீட்டிங்கோட சேர்மன் சைன் பண்ணலாம், இல்ல சப்சிக்வெண்ட் மீட்டிங்கோட சேர்மன் கூட மினிட்ஸை சைன் பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. மினிட்ஸை எங்க வச்சிருப்போம்? ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்ல வச்சிருப்போம், பர்மனண்டா அங்கேயே தான் இருக்கும். யார் வேணாலும் மெம்பர் வந்து மினிட்ஸை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு அவங்க கிட்ட காசை சார்ஜ் பண்ண முடியாது. பட் அவன் மினிட்ஸோட போட்டோ காப்பி கேட்கறானா, ஃபார் தட் யூ கேன் சார்ஜ் ₹10 மேக்ஸிமம் பர் பேஜ். அண்ட் அவன் அந்த காசை கட்டிட்டானா 7 நாளுக்குள்ள அவனுக்கு மினிட்ஸை கொடுத்துடணும். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Are you able to understand? Very clear? Okay, so what and all section have we closed today? What and all section? We started off with, we did a lot of sections today. 114, we did. Then we did 117, sorry, 114, 107, 109, 108, 116. Okay, then we did 118, 119.
We did around 8 sections today. 8 sections we did in this class. Previous class, how much did we do? 8 in this. Previous class, how much we did? We did quite a few sections. I think if I'm not wrong, we would have done some. We started with 101, then we did quorum, then we did 3, 4, 5. So 5 sections. So total 13 sections we have closed in this particular chapter. Right? It's a big one. It takes a little bit of time, but I want you to score perfect in this, right? Because it's a 18-mark chapter. Even though you're going slow, I want you to close perfect this chapter. Every section you need to know. And trust me, the notes are more than sufficient. So make sure that you revise the entire notes. We'll see a couple of questions now, and then we will move forward with the next. Yeah.